السلام علیکم، صبح بخیر، گڈ مارننگ اور آداب عرض ہے. آپ دیکھ رہے ہیں باخبر سویرا. میں ہوں آپ کے ساتھ مریحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے سامنے شفاعت علی. خواتین و حضرات، آج ہے 11 فروری. T20 سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں پاکستان کا مقابلہ جنوبی افریقہ ہونے جا رہا ہے. تو بدیہ، کیا آپ ایکسائٹیڈ ہیں؟ میں شدید ایکسائٹڈ ہوں شفاعت، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جیسے ٹیسٹ سیریز جیتے تھے ہم T20 بھی ان سے جیت جائیں گے انشاءاللہ. کوئی اسکواڈ میں چینجز ہوئی ہیں شفاعت؟ جی، اسکواڈ میں بڑی بھرپور چینجز ہیں. ٹیسٹ سیریز سے تقریباً کافی حد تک مختلف اسکواڈ ہے. ساؤتھ افریقہ بھی بالکل ایک نیا اسکواڈ لے کے آ رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ ساؤتھ افریقہ کے اسکواڈ سے ذرا واقف نہیں ہے، انہوں نے لگتا ہے کہ ساؤتھ افریقن لیگ نہیں دیکھی، کیونکہ ساؤتھ افریقہ میں جو لیگ ہو رہی ہے یہ سارے پلیئرز اس کے انتہائی زبردست دھواں دار آتنکواد قسم کے بلے باز اور بولنگ باز ہیں، اور یہ تمام لوگ آ جا رہے ہیں. تو یہ تمام تر آتنکواد بلے باز تھے، یہ ٹیسٹ سیریز میں نہیں تھے؟ نو، یہ ٹیسٹ یہ سیریز اس کے لیے اسپیسیفکلی آئے ہیں؟ جی، یہ T20 اسپیشلسٹ کاکروچ کلر سارے مل کے بولے آمین. انشاءاللہ پاکستان آج کا میچ جیتے گا اور تمام تر T20 سیریز میں انسا جیتے گا. لیکن میں ڈر گئی ہوں ہلکی سی شفاعت، آپ نے جو بات کی ہے نا ابھی. کوئی بات نہیں، صبح صبح ہی ڈرا دیا ہے. میرا کام ہے ترا ڈالنا اور ہلکا سا لوگوں کا ترا نکالنا. تو جناب ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا اچھی خبر ابھی جو کچھ دیر پہلے موصول ہوئی ہے کہ جناب وہ اسلام آباد میں جو کل میدان کارزار بنا ہوا تھا اس میں فائنلی ایک جزوی طور پہ جو ہے مطالبات منظور ہو گئے. مذاکرات جزوی طور پہ کامیاب بھی ہو گئے ہیں، اور اب سے کچھ دیر پہلے دفاتر کھل گئے ہیں سیکریٹریٹ کے، اور وفاق کی جو ملازمین ہیں وہ واپس اپنی اپنی ڈیوٹیز پہ آ رہے ہیں. وچ از اے گڈ تھنگ. بالکل. اور ساتھ میں شفاعت PSL 6 کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ کل آفیشلی طور پہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور 20 فروری سے PSL 6 کے سیزن کا آغاز ہونے والا ہے، اور پھر سے ایک دفعہ ہر ایک کو بخار چڑھے گا PSL کا. شفاعت ویسے کیا فیسٹیوٹی ہے PSL؟ اللہ کرے جب کراؤڈ ہوگا، جب وہ پیپڑی بجے گی اور اس کے بعد وہ کراؤڈ شور مچائے گا، لوگ گراؤنڈ میں آئیں گے تو ایک دھواں دھار قسم کی کیفیت ہوگی. اور اب تو جب نیا گانا بھی لگے گا. دیٹ از ٹرو. ویکھے گا کروڑ آج گروو میرا ٹی وی تھے، تو مطلب یہ ایک سائنس ہے. اس سائنس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ٹاپ سٹوریز دیکھتے ہیں جناب. کرکٹ کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا. PSL سیزن 6 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا. لاہور میں لبرٹی چوک پر شاندار آتش بازی سے آسمان چکمگا گیا. ٹیسٹ سیریز کے بعد آج جنوبی افریقہ اور پاکستان کے درمیان پہلا T20 ہوگا. کورونا ویکسینیشن کے دوسرا مرحلے کی رجسٹریشن اگلے ہفتے شروع ہوگی. 1166 پر میسج بھیجنا ہوگا. 65 برس سے زائد عمر کے بزرگ شہریوں کو ویکسین مارچ سے لگے گی. NCOC نے طریقہ کار کی منظوری دے دی. آج بھی شادی بیاہ ہو یا کوئی خوشی کا تہوار، گل فروشوں کے ہاں پھولوں کے ساتھ ساتھ نوٹوں کے ہار ضرور نظر آتے ہیں. کراچی میں لیاری کے کھجور بازار کے نزدیک بہت سی دکانوں کو ہار بنا کر دینے والا کاریگر کوئی مرد نہیں بلکہ ایک 70 سالہ خاتون ہے. جی تو آج باخبر سویرا کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اور اچھی خبر سے آغاز کریں گے کہ وہ کرکٹ کے شائقین جو کہ بہت عرصے سے مس کرتے، اسپیسیفکلی پاکستانی کرکٹ کے شائقین جو کہ ہمارے جو سٹیڈیمز ہیں بہت عرصے سے دعا کر رہے تھے کہ ان کی رونقیں بحال ہو جائے. تو پاکستان کی اسٹیڈیمز کی رونقیں بحال ہونے والی ہیں. بین الاقوامی میچز کے لیے بھی پاکستانی میدان کیونکہ اب آباد ہو چکے ہیں، اور پاکستان آنے والے غیر ملکی جو کھلاڑی ہیں وہ بھی جو سیکیورٹی کے حالات ہیں ان سے کافی زیادہ مطمئن ہیں. کل عمران خان صاحب نے جناب میڈیا ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ کرکٹ کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ ٹھیک ہو گیا. وہ الگ بات ہے کہ بہت سارے جو کرکٹرز ہیں وہ اس معاملے میں بڑا تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب نے کیا کہا آپ کو سنوا دیں. مبارک تو ٹیم کو دیتا ہوں، لیکن مجھے میچ دیکھنے کا موقع نہیں ملا. لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جو بنیادی سٹرکچر ہے پاکستان کرکٹ کا وہ ٹھیک کر لے گا. جو میں بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ علاقائی کرکٹ ہونی چاہیے، یہ ٹھیک ہو گئی. اب اس میں سے وہ پاکستانی ٹیمیں بنیں گی جو کہ ورلڈ بیٹرز ہوں گی. ابھی تک ہم اچھی ٹیم ہے، ہم ورلڈ بیٹنگ ٹیم نہیں بن سکے ابھی تک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو بنیادی کرکٹ سیکٹر تھا وہ غلط تھا. ہندوستان سے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہاں، لیکن ہم جو ہمیں جس طرح کی پرفارمنس دینی چاہیے وہ ہم نہیں دے سکتے. تو اصل چیز یہ ہے کہ جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ ٹھیک کرے. وہ انہوں نے ٹھیک کر لیا. اب اس کے اوپر بلڈ کریں گے، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جو ٹیلنٹ پالش ہونے میں 2-3 سال لگتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہماری ٹیم ورلڈ بیٹنگ ٹیم.
इंशाल्लाह। और साथ में शबाद में यही दुआ है कि अल्लाह के लिए डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट थी उसका भी दोबारा से आगाज़ हो जाए, उसको भी रिज्यूम कर लिया जाए तो बड़ा बड़ा फ़ायदा हो जाएगा पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। कराची में यहाँ पे सड़कें टूट फूट का शिकार है, कराची में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं है, मतलब रोशनियों का शहर जो था, एक तो उसकी रोशनियाँ मान भी पड़ गई, ऊपर से कचरा बहुत फैलने लग गया। वैसे शफात अच्छा नहीं हुआ, रोशनियाँ थोड़ी कम हुई वरना कचरा ज़्यादा नजर आना था। क्या आपने खूबसूरत कचरा तफसीलकारी की जो है। जो थैलियाँ चमाती रात ये में। मस्बत सोच जो है ना आपकी, ये बाज़ औक़ात जो है ना मेला लूट लेती है। तो जनाब आगे आगे इसी हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ अर्सा पहले इनफैक्ट लास्ट ईयर एक ज़रा इस हवाले से बातचीत हुई हल्की फुल्की सी। इनफैक्ट 2019 में ये बातचीत हो रही थी, ज़रा हल्की फुल्की सी डोनर्स ढूंढे जा रहे थे। प्रोजेक्ट ये था जनाब कि कराची में जो ये 12,000 टन कचरा रोज़ाना पड़ा हुआ होता है, रोज़ाना गिरता है और उसका इख्तिताम होता है जाके नालों में, के जो है वो हर नाले के ऊपर पुल बना हुआ है, वो कचरा पुलों के नीचे डिपॉजिट होता है, पुल हो जाते हैं चौक, बारिश होती है सारा कराची डूब जाता है। इस मसले को परमानेंटली सॉर्ट आउट करने के लिए ये तजवीज़ पेश की गई थी कि जनाब कचरे से बिजली बना ली जाए। यानी कि एक तीर से दो शिकार, बिजली की भी कमी यहाँ पर है, बिजली भी आ जाएगी और कचरे का जो इतना इशू है वो भी गायब हो जाएगा। जी जनाब, एक तीतर से दो शिकार। और ये कैसे हुआ जनाब के फाइनली इसके लिए अब काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह 200 मेगावाट बिजली बनाने का पोटेंशियल है। जो कराची में जो सॉलिड कचरा मौजूद है उस कचरे को अगर जलाया जाए और उससे भाप बनाई जाए और उस भाप से टरबाइन चलाई जाए तो 200 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो सकती है। और ये बड़ा बड़ा अच्छा स्टेप है अगर सिंध हुकूमत ऐसा करती है, और क्योंकि उन्होंने प्लान भी कर दिया हम ऐसा करेंगे। तो वज़ीर तवानाई और वज़ीर बल्दियात से इनकी ज़ेर सदारत इजलास एक हुआ जिसमें बताया गया कि शहर में रोज़ाना 8,000 टन ठोस कचरा पैदा होता है और कचरे से 200 मेगावाट तक बिजली पैदा की जा सकती है। और इसी वाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ हैं सिंध के सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। शेख साहब सबसे पहले तो बताइएगा कि ये बड़ी अच्छी सोच है जनाब कि जो रोज़ाना की बुनियाद पर इतना कचरा जमा होता था किसी तरीके से उसको यूटिलाइज़ करेंगे उससे बिजली पैदा करेंगे जो कि कराची के शहरियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। कब से अमल दरामद इस पर किया जाएगा? ये कराची के अवाम के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है कि सिंध गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वेस्ट टू एनर्जी कचरे से बिजली बनाने का एक मंसूबा जो कि काफ़ी सालों से पेंडिंग था उसको शुरू किया है। और उसको मतलब उस पर तेज़ी से काम चल रहा है और उस पर पेपर वर्क इसका हो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, उस पर तफसील के साथ चीज़ें उसकी देखी जा रही हैं। और मैं समझता हूँ कि कराची के माहौल को बेहतर बनाने के लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसका बहुत ज़बरदस्त आएगा। और जो कराची इस वक्त कचरे के हवाले से मुख्तलिफ़ चैनल्स पे दिखाते हैं तो इंशाल्लाह उससे भी निजात मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान में पहला मंसूबा है जो कि वेस्ट टू एनर्जी का हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इसमें एनर्जी डिपार्टमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मिलकर इसको पाए तकमील तक इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और उस पर तेज़ी से काम जारी है। और अनकरीब इसको वज़ीर आला सिंध के लिए समरी बना के भेज दी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ़ तफसीलात हैं इसमें। और मैं समझता हूँ उसके बाद काबीना में आएगा और फिर इंशाल्लाह इसको ट्रांसपेरेंट तरीके से हम इसको लेकर इसको काम शुरू कर देंगे। और तकरीबन ये महीने डेढ़ के अंदर अंदर काबीना के सामने इंशाल्लाह इस मंसूबे को पेश कर देंगे। जैसे अंदाज़ा है एडीबी का प्रोजेक्ट है, तो जब ज़रा ये बताइएगा कि एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो इंटरनेशनल डोनर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करना, इन्वायरमेंट को आपने जो है ना उसको फ्रेंडली रखना है। तो अब जब 8,000 टन कचरा, सॉलिड कचरा, इसमें थैली भी है, इसमें और भी बहुत कुछ है, जब ये जलाया जाएगा तो इसके जलाने से डेफिनेटली धुआं पैदा होगा और डेफिनेटली ये मतलब माहौल को ख़राब करेगा। तो ज़रा ये बताएं कि ये माहौल दोस्त तरीके से कैसे इस कचरे को ठिकाने लगाया जाएगा और जो बिजली की पैदावार 200 मेगावाट का फिगर है ये क्या अभी प्रिलिमिनरी है या इसको मज़ीद भी रिफाइन किया जाएगा? जो कराची का कचरा है जो कि इस वक्त आबादी के हिसाब से पैदा होता है तकरीबन 10 से 12 हज़ार टन जो कचरा पैदा होता है और तकरीबन उसमें 8,000 टन के करीब वो है जो कि बिजली पैदा करने के लिए काबिल होगा। और उसकी सॉर्टिंग होती है और उसको अलग कर दिया जाता है, वो कचरा जो कि बिजली बनाने में काम आएगा। बाकी जो कचरा है वो बाकी और मामलात में उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है किसी और तरीके के साथ। तो मैं समझता हूँ कि
यहाँ जो गुंजाइश है इस कचरे से तकरीबन 200 मेगावाट बिजली बनाने की गुंजाइश मौजूद है और इसको 50 मेगावाट का या 50 मेगावाट तक के बिजली घर लगाए जाएंगे। और ये जाम चक्रों और गोंद पास दो इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में जहाँ कचरों का पुराना जो है हमारे लैंडफिल साइट भी है जहाँ कचरा जमा है वो भी, और डेली जो कचरा आता है वो भी। इसको इंशाल्लाह अनकरीब इसको अमली शक्ल देकर शुरू कर देंगे और तकरीबन ये 50 मेगावाट तक का मंसूबे बनाएंगे और उसमें 200 मेगावाट तक का कचरा कराची में पैदा होता है और मौजूद है, जो मैं समझता हूँ कि आगे चल के इसको बढ़ाया जाएगा और ताकि कराची शहर का पूरा कचरा हम इसमें डालकर कराची शहर को भी साफ़ करें, एनवायरनमेंट भी साफ़ करें और बिजली भी पैदा करें। लेकिन शेख साहब यहाँ पर एक सवाल होता है कि क्या इस मंसूबे का दायरा कार जो है वो सिर्फ कराची तक ही महदूद रहेगा या फिर सिंध के दीगर शहरों तक भी जाएगा? ये मंसूबा जी शुरुआत हम कराची से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची में जो कचरा की इस वक्त किस तरह मैंने बताया तकरीबन 11 से 12 हज़ार टन कचरा जमा होता है, जो कि बिजली पैदा करने के लिए तकरीबन 7 से 8 हज़ार के करीब जो है उसमें कचरा काबिल वो है जो काबिल है उस काबिल है जिससे बिजली पैदा की जाए। लेकिन शुरू कराची से करेंगे और फिर इसको आगे सिंध के दूसरे शहरों में भी ले जाएंगे, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और इस तरह नवाबशाह, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होगी। तो ये मतलब जिस तरह मैंने कहा कि 50 मेगावाट तक का मैक्सिमम बनाएंगे एक पावर प्लांट, उससे कम भी बन सकते हैं। तो जिस शहर में जितना कचरा होगा उस हिसाब से सर्वे करके उसके बाद ये सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में डिवीजन्स में इसको ले जाएंगे और इसको एक सिंध को जो एक माहौलियाती कचरे की वजह से जो असरअंदाज होता है हमारे माहौल पर, उसको साफ़ करने के लिए ये मंसूबा इंशाल्लाह बहुत कामयाब मंसूबा होगा और उसको बहुत तेज़ी से हम उसको दुआ ये कि मंसूबा बहुत कामयाब मंसूबा हो, क्योंकि इस मंसूबे से दो शिकार होंगे, यानी कि एक तीर से दो शिकार, कचरा भी ठिकाने लग जाएगा और जो बिजली के मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे। हो सकता है शफात बिजली थोड़ी सस्ती भी हो जाए। ये वैसे कचरे से बिजली सस्ती नहीं बनती, प्रॉब्लम ये क्योंकि ज़ाहिर है वो जो कलेक्शन का प्रोसेस है ना कचरे का वो बड़ा लंबा है। तो इसका एक इंटरनेशनल फार्मूला होता है कि सेंट्स में बिजली की कॉस्ट काउंट की जाती है। तो अमूमन ये होता है कि 15 सेंट से अगर कम किसी मंसूबे की कॉस्ट है बिजली की तो उसको अप्रूव कर दिया जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उम्मीद करते हैं, मुझे अभी फिगर सामने नहीं आया लेकिन जब उम्मीद करते हैं अगर ये 15 सेंट के आसपास हो तो दैट मीन्स अराउंड 19 रुपए 22 रुपए पर यूनिट, विच इज स्टिल अफोर्डेबल, बट बिजली तो मौजूद रहेगी, बिजली मौजूद रहेगी। जनाब एक बड़ी आम खबर शामिल करें जनाब, पाकिस्तान का फख्र मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मायनाज खिलाड़ी अहमद मुश्तबा, जिन्होंने कुछ दिन पहले भारतीय खिलाड़ी राहुल राजू को मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबले में चित किया था। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से अहमद मुश्तबा की मुलाकात हुई है। DGISPR ने बहुत हौसला दिया, अहमद मुश्तबा का ट्वीट सामने आया है। साथ ही अहमद मुश्तबा का यह कहना है कि DGISPR ने भरपूर ताउन के अज़्म का इजहार किया। नौजवान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर कामिल यकीन रखें, नौजवान सख्त मेहनत का असूल अपनाएं, काम के साथ पुरअज़्म रहें। सिंगापुर में मुनक्किदा मुकाबले में अहमद मुश्तबा ने भारतीय हरीफ को महज 56 सेकंड में ढेर कर दिया था। कुछ दिन पहले यह खबर सामने आई थी और कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद मुश्तबा ने 2013 में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी MMA के करियर का आगाज किया था। और अब यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कोरोना वैक्सीनेशन जो है ये दूसरे मरहले में दाखिल हो गई है। अभी तक तो क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन आई थी वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह अब 65 बरस से ज़्यादा उम्र के जो अफराद हैं उनको भी इंशाल्लाह वैक्सीन लगने का जो प्रोसेस है शुरू होने जा रहा है। अगले हफ्ते आप आराम से अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद जैसे असद उमर साहब ने बताया है कि इंशाल्लाह मार्च में उनको भी वैक्सीन लगने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जी जनाब, आपके घर में जो बड़े वाले बच्चे हैं यानी कि बहुत बड़े वाले बच्चे हैं, 65 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे, उन तमाम अफराद को जनाब आप कहें कि उनकी जो 1166 जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस नंबर पे एक SMS भेजें जनाब और आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें प्रॉपरली। अपना ID कार्ड नंबर जो है वो आप आराम से यहाँ पे भेजें, अपना ID कार्ड नंबर भेजेंगे, उसके बाद आपको मैसेज आएगा, एक पिन कोड आएगा और वेरीफाई की जाएगी आपकी उम्र कितनी है और उसके बाद फिर वो आपको दे देंगे तारीख और जिस पर आपको जाना होगा और फिर आपको वैक्सीनेशन आराम से लग जाएगा। और इंशाल्लाह जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो
اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب اس سال حج کا موقع آئے گا تو بہت سارے افراد جو کہ پچھلے سال اپنی آرزو حج پوری نہیں کر سکے تھے وہ اپنی آرزو حج پوری کر لیں گے. جو لوگ باہر اپنے بچوں سے رشتہ داروں سے جا کے مل نہیں سکے تھے وہ مل بھی لیں گے. یہ تمام باتیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. صاحب میں ہم کتنے سکون میں آ جائیں گے کہ بھئی ہمارے اماں ابا جو ہیں مطلب ان کو ویکسین لگ گئی ہے, دے سیکیور نہ ہو انشاءاللہ. جناب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت اچھی ایک خبر آئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ سر انشاءاللہ وہ جو حالات کچھ ہفتے پہلے تک ہم پریشان ہو رہے تھے کہ جناب ویکسین آ نہیں دی پاکستان میں, باقی خطے میں آ گئی ہے, لیکن اب لگ رہا ہے کہ پاکستان ویکسین کے معاملے میں خود کفیل ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ جی ویکسین انف تعداد میں آ جائے گی کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری ایک جو مرحلہ وار کیمپین ہے وہ اسموتھلی چلتی رہے. سارے ملک کو ویکسین لگانے میں تو ظاہر ہے کئی مہینے لگ سکتے ہیں, سال بھی لگ سکتا ہے تقریباً, لیکن یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو سب سے ہائی رسک گروپس ہیں ادھر سے ہم شروع کریں گے. ہیلتھ کیئر ورکرز کا تو مسئلہ شروع ہو چکا ہے, ان کی ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے اور وہ ابھی تو ہزاروں کی تعداد میں لگ رہی ہے, انشاءاللہ وہ لاکھوں میں جا کے. اور وہ جو تقریباً 4 لاکھ کے قریب فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اور ٹوٹل جو 1 ملین کے قریب ٹوٹل ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, یہ سب لوگ اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ اس پروسیس میں. لیکن ساتھ ہمیں دوسری ایک تشویش یہ تھی کہ جو 60 سے اوپر والے لوگ ہیں, 65 سے اوپر والے لوگ ہیں, چونکہ یہ جو موجودہ ویکسین استعمال ہو رہی ہے سائنوفارم, اس کو ابھی آتھرائزیشن جو تھی اس کی وہ 60 سے اوپر کی نہیں دی گئی, تو پھر ان کو بھی کور کرنا ہے. تو اسی لیے اسد عمر صاحب نے کل وہ ٹویٹ بھی کیا ہے, انہوں نے بتایا کہ مڈ فیبروری سے ہم اس پروسیس کو رجسٹریشن کو کھول دیں گے, اسٹارٹ کر دیں گے, اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں, کہاں ہیں, تاکہ ہم ان کو ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے, تعداد تو ہمیں پتہ ہے لیکن ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کر کے کہ ان کو کہاں اپوائنٹمنٹ دی جائے وغیرہ. سو یہ مارچ میں ہمیں امید ہے. آپ کا ڈیٹا کیا بتا رہے ہیں؟ جیسے آپ نے بولا نا کہ آپ کو تعداد تو پتہ ہے, لیکن مومر افراد کی تعداد کتنی بڑی ہوگی اور جو آپ لوگوں کے پاس ڈیٹا موجود ہے, اور آپ لوگوں نے کیا ٹائم اس میں فریم اس کا رکھا ہوا ہے کہ کیا مارچ میں ان کی ویکسینیشن کا پروسیس مکمل ہو جائے گا؟ یہ جی تقریباً 9 سے 10 ملین کے درمیان کی پاپولیشن ہے اور مارچ میں شروع ہو جائے گا. لیکن دیکھیے مکمل کے بارے میں اس لیے میں نہیں کہتا کیونکہ کئی دفعہ سامنے آنے میں بھی لوگوں کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے, تھوڑی سی انیشل ہیزیٹیشن بھی ہوتی ہے, ہیزیٹنسی بھی ہوتی ہے, دیکھا دیکھی بھی ہوتی ہے, اچھا بھی اس نے لگوا لی, چلو ہم بھی اپنا کروا لیں. تو اسی لیے یہ جو ہم نے اس مہینے کے وسط سے رجسٹریشن کا پروسیس کا آغاز کیا, اس میں ایک اور حکمت اور منطق بھی تھی, وہ یہ تھی کہ ہمیں جو ریسیپٹیوٹی ہے اس ویکسین کی, جو اس میں سب سے پہلے آگے آنا چاہیں گے, کچھ ان کی تعداد اور نمبرز بھی پتہ چل جاتے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سسٹم میں ٹوٹل لوگ تو پتہ ہے, لیکن ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں سامنے جلدی آنا چاہتے ہیں, جو ارلی اڈاپٹرز جن کو بولتے ہیں, تو وہ کتنے ہوں گے. اور پھر ساتھ ساتھ اس کے ذریعے ہم اپنی جو کیمپین ہے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے, جو لوگ نہیں آنا چاہتے یا تھوڑا سا ہیزیٹنٹ ہیں, ہچکچاہٹ ہے, ان کو کنونس کرنے کے لیے جو ہم نے ایفرٹ کرنی ہے وہ بھی ذرا آسان ہو جاتی ہے ان کو ان تک پہنچنا. تو یہ ساری چیز ایک کنیکٹڈ سی اسٹریٹجی ہے اور آپ کو واضح ہو جائے گی جیسے جیسے یہ آگے چلے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک چیز ہم چاہیں گے کہ لوگوں کی معلومات کے لیے شیئر ہو جائے اور اس حوالے سے ذرا بات بھی ہو جائے. عالمی میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ ایک صاحب کو ویکسینیشن ہوئی, ایک صاحبہ کو ویکسینیشن ہوئی, ویکسینیشن کے اگلے دن ان کو کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. لوگ اس حوالے سے تشویش کا اظہار کریں کہ ویکسین لگنے کے اگلے دن اگر یا 3 دن بعد اگر کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب ہے ویکسین کام نہیں کر رہی. ذرا بتائیے گا کہ ویکسین لگنے کے بعد کتنے عرصے تک انسان سسیپٹیبل رہتا ہے کورونا سے, اور دوسرا یہ بھی کہ یہ ویکسین کتنے عرصے بعد کام شروع کرتی ہے؟ اچھا, تمام جو آپ کا جو امیون سسٹم ہے نا, ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے, جو ہماری قوت مدافعت ہے, اس کو کچھ وقت لگتا ہے اپنی مدافعت کسی ایک خصوصی جراثیم کے خلاف بنانے میں. یہ ایک دن کا مرحلہ نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ویکسین لگاتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر 2 ڈوزز والی ویکسین ہے, تو یہ چیز واضح ہے کہ اس میں 2 ڈوزز کے بعد جا کر, اس کے بھی کچھ ہفتے بعد جا کر آپ کی جو قوت مدافعت ہے وہ اتنی ہوگی کہ وہ جراثیم کا مقابلہ کر سکے. آج مثال کے طور پہ آج آپ کو اگر ویکسین کی ڈوز لگی ہے تو کل صبح یا پرسوں یا 4 دن بعد یا 10 دن بعد آپ کے اندر قوت مدافعت ویکسین کے خلاف ابھی نہیں پیدا ہوئی یا ہے بھی تو کم ہے. جب آپ کو بوسٹر ڈوز, دوسری ڈوز لگتی ہے تو پھر یہ اور بڑھنا شروع ہوتی ہے, اور پھر یہ اپنی فل جسے کہتے ہیں نا کیپیبلٹی میں اس کے بھی چند ہفتے بعد آتی ہے.
تو ویکسین لگانے کے اگلے ہی دن ہو جانے کا تو مطلب یہ ہے کہ ابھی ویکسین نے کام اپنا کیا نہیں تھا, آپ کو کہیں ایکسپوجر 5-6 دن پہلے ہوا تھا اور وہ اب آپ کے سامنے آ گئی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا, ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے یہ معاملہ اپنے شو میں بھی ریز کیا تھا کہ جیسے پنجاب میں جو ویکسینیشن کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ کافی سوچ روی کا شکار تھا, بہت زیادہ بے ضابطگیاں بھی سامنے آئی تھیں, اور ہم نے دیکھا کیا تھا کہ جو پورٹل بھی تھا وہ بھی سمہاؤ کہہ رہے تھے کہ غیر فعال تھا, جو کہ ڈاکٹرز کو ایسے ڈاکٹر رجسٹر ہی نہیں کر رہا تھا. سو اس حوالے سے بتائے گا کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے. دیکھیے بے ضابطگیاں جو تھیں وہ تو پنجاب سے نہیں ہمیں دکھیں, وہاں یہ ضرور تھا کہ ان کا جو پروسیس تھا اٹ ٹک ٹائم, بیچ میں 2 چھٹیاں بھی آ گئیں, تھوڑا سا میرے خیال سے اس کی وجہ سے بھی گیپ آیا, لیکن پروسیس سارا اوور آل اب ملک میں بہتر یا ٹھیک چل رہا ہے. جہاں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں ان کو ہم انویسٹیگیٹ بھی کر رہے ہیں اور اس کی تہہ تک چلے جائیں گے. سسٹم ہے کیا؟ سسٹم بڑا سادہ ہے جی. ایک سیکنڈ ذرا ہم عوام الناس کی جو جنرل پبلک ہے, پاپولیشن ہے, اس کے پروسیس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. پہلے میں ہیلتھ کیئر ورکرز کا بتاتا ہوں. چونکہ ہمارے پاس نام اور ہیلتھ کیئر ورکرز کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے NIC وغیرہ, یہ ہم نے حاصل کی ہے پروونسز سے. ان کو ایک بتایا گیا کہ یہ طریقہ ہے, یہ لوگ ہیں جو فرنٹ لائن ورکر آپ تصور کر سکتے ہیں, اور یہ ٹوٹل ہیلتھ کیئر ورکر ہیں. اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ایکسل شیٹس میں یا ڈیٹا بیس کے ذریعے آپ انٹر کر سکتے ہیں مین ڈیٹا بیس کے اندر. اچھا, یہ آئیڈینٹیفیکیشن پروونسز نے کی ہوئی ہے. اب اس کے بعد چونکہ مثال کے طور پہ 4 لاکھ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں, 4 لاکھ کے 4 لاکھ کو پہلے دن تو لگ نہیں سکتی دوا, اس کو آپ نے مرحلہ وار فیز وائز کرنا ہے. تو آپ نے یہ بھی سلیکٹ کرنا تھا کہ ان میں سے کون سے ہیں جن کو آپ, یعنی فرنٹ لائن میں بھی جو پہلے آپ لگانا چاہیں گے. تو وہ اس کئی دفعہ تھوڑی بہت کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ ہیلتھ کیئر ورکر خود اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے, تو وہ چیز رک جاتی ہے, اور کیونکہ اس کا نام اس پہلے کی بھی پہلی لسٹ میں موجود ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب, ڈو وی ہیو اینی ٹائم فریم جس میں ہم جو ہمارے تمام تر ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو سب سے جلدی ویکسینیٹ کر دیں گے جلدی سے؟ جی, ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر یہ پروسیس اپنی اچھی سپیڈ پہ چلے تو اس ماہ کے آخر تک یا مارچ کے شروع تک یہ پروسیس, یعنی جو فرنٹ لائن ورکرز کی جو تھی ویکسینیشن, وہ مکمل ہو جانی چاہیے. ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا, جب بھی کبھی آپ یہ سسٹم شروع کرتے ہیں تھوڑے بہت اس کے اندر ہکپس آتے ہیں. آپ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, جب امپلیمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سے گیپس یا فلاز پتہ چلتے ہیں, وہ کریکٹ کیے جا رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو یہ چیز تھرو ہو جائے گی. آپ کو مارچ کے بعد میرا خیال ہے جو ولنگ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکر ہیں سب کور ہو چکے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کہہ رہے جی مارچ کے آخر تک جتنے بھی ولنگ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی ویکسینیشن مکمل ہو جائے گی. تو وہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے. ویسے حکومت بھی میرے خیال میں زیادہ دباؤ نہیں ڈال رہی, کیونکہ ٹینشن کوئی نہیں ہے, کیونکہ پہلی ویکسین کم ہے. تو اگر کوئی بندہ کہہ رہے جی میں نے نہیں لگوانی, ٹھیک ہے, اس کی مرضی. آپ کو حسن حفیظ کی بات یاد ہے, انہوں نے کہا بہت سارے ڈاکٹرز اس طرح سے نہیں لگوا رہے کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے جو بیان دیا تھا نا, اس کے بعد سے ڈاکٹرز بھی کچھ ڈر گئے. یہ ویسے ڈاکٹر بھی پڑھے لکھے ہی ہوں گے نا, ان کو پتہ تو ہوگا کہ ویکسین کیسے کام کرتی ہے. دنیا جہان میں اب یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. لوگ خود بتا رہے ہیں کہ جی ہم امریکہ میں بھی کہ ہمیں ویکسین لگی تھی, ہمیں ہلکا سا بخار ہوا تھا, لیکن ہم اس دن جم بھی چلے گئے, جم سے ورک آؤٹ کر کے بھی, اور اگلے دن ہم ایک دم حشاش بشاش تھے. لوگوں کی دونوں ڈوزز لگ چکی ہیں. اب میرے خیال سے شفاعت فائنلی اچھا ٹائم ہمارے لیے بھی آ گیا ہے. جی جناب, اب آپ کو لے کے چلتے ہیں پشاور. تو پشاور والے حضرات جو ہے نا, وہ یا جو پشاور گئے ہوئے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے یار پشاور میں جتنی بھی پبلک ٹرانسپورٹ کی بسیں ہیں ان پہ لکھا ہوا ہے جی رنگ روڈ, 4 سدے اڈا, رنگ روڈ, بورڈ بازار. یہ بورڈ کیا چیز ہے؟ تو جس طرح سارے شہروں میں ایک بورڈ ہوتا ہے, ایک BISC ہوتا ہے, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. وہ بڑی خوفناک عمارت ہوتی ہے, اس کو دیکھ کے دہشت آتی تھی کہ یار یہاں ہمارے اعمال کا فیصلہ ہوگا, میٹرک کے اور FSC کے. تو اس کے بالکل سامنے جناب ایک نہر کے دائیں بائیں ایک بازار آباد ہے, بورڈ بازار, جو کہ کتابیں ملتی ہیں جواد, یہاں سے کیا کچھ ملتا ہے. انیشلی تو یہ افغان مہاجرین کا ایک علاقہ تھا اور افغان مہاجرین کا ہی بازار تھا, اور وہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا, دکتور ہوتا تھا, اسپیشلائز ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا, متخصص ڈاکٹر ہوتا تھا. تو وہ اس نوعیت کا تھا. لیکن اب افغان مہاجرین کے جانے کے بعد یہ علاقہ بھی تھوڑا کھل گیا ہے, تھوڑی یہاں کے بازار بھی آباد ہو گئے. 3000 کے قریب دکانیں یہاں کے. بورڈ بازار کے حوالے سے جناب ہمارے نمائندے بتا رہے جناب شہزاد محمود. اور شہزاد کا بورڈ بازار, جس کا شمار شہر کے معروف بازار میں ہوتا ہے. پھل و سبزی, کپڑے, اشیاء خوردنوش, غرض گھر میں استعمال ہونے والی ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اس بازار میں ملتی نہ ہو. 3000 سے زائد عارضی اور مستقل دکانوں, جبکہ درجن بھر سے زائد مارکیٹ میں ہم وقت خریداروں کا رش. بیسیکلی ہم اپریدی ہیں, اشناری کے رہنے والے, اور بورڈ میں ہمارا شاپ ہے پنساری. یہاں کی جو مشہور ہے یہ پکوڑیاں ہیں اور چاٹ وغیرہ, افغانی پلاؤ پکاتے ہیں اور اچار والی ہے,
लोग बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग इन चीज़ों में लोग। सिख बिरादरी की एक बड़ी तादाद भी बोर्ड बाजार में मुख्तलिफ कारोबार से वाबस्ता है। इधर काम करते हैं, तकरीबन 15-16 साल हो गए इधर काम करते हैं। दुकानें तो मुख्तलिफ हैं, कपड़े की दुकानें भी हैं और पंसारी की दुकानें भी हैं और सब अलग अलग मार्केटें हैं, बहुत मार्केटें हैं यहाँ। नजर डाली जाए तो इस बाजार में अफगान दुकानदार भी मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते हुए नजर आते हैं। यूनिवर्सिटी रोड से मुतसिल बोर्ड बाजार, केनाल रोड, ताजाबाद जैसी जदीद रिहायशी बस्तियों के मकीनों की रोजमर्रा जरूरियात पूरा करता है। कैमरामैन शकील अहमद, कैमरा शहजाद महमूद, एयरवन न्यूज़, पेशावर। और अभी हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कराची में अहम नालों से तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है और महमूदाबाद नाले के बाद शहर के सबसे बड़े गुज्जर नाले के 26 किलोमीटर के इतराफ में आर्जी तजावुजात भी जो हैं वो हटाई जा रही है। जी जनाब, इस गुज्जर नाले के इतराफ में जनाब वैसे टेक्निकली तो एक सड़क होनी चाहिए थी, सड़क के बाद एक फुटवॉक होना चाहिए था और उसके बाद घरों की या इमारतों की आबादी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नाले के अंदर तक आ गई थी। एग्जैक्टली मतलब ये नाला है और ये घर है, बिल्कुल जी, इमारतें खड़ी हैं, दुकानें खड़ी हैं, थोड़े से अंदर, मतलब अगर ये नाला है तो ये घर है, हाँ। नाले के अंदर भी बने, मतलब कचरा भी कह रहा था, प्लीज साइड पर हो, आप लोग क्या कर रहे हैं। तो वो जो तजावुजात थी, पहले हमने देखा था कि जब भी यहाँ पर तजावुजात हटाने का काम किया जाता था तो समहाउ यहाँ पर प्रोटेस्ट ऐसा होता था और कहीं ना कहीं हमने देखा कि कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग बैकिंग भी थी जिसकी वजह से काम नहीं हो सकता था। ये मामला अभी भी हो रहा है। अभी भी वो लोग जिन्होंने, वो सादा लोग अफराद जिन्होंने यहाँ पे घर खरीद लिए या उनको लगे कि ये लीगल हैं या उन्होंने घर बना लिए, देखिए अभी नाले के अंदर घर बने, तो इसको फाइनली अब वो लोगों को बेचारों को हटना तो पड़ रहा है और उस हवाले से हल्के फुल्के एहतजाज भी हो रहा है। लेकिन जनाब अब मुतासरीन के घरों की बहाली भी होनी चाहिए, कौमी इदारों को भी सामने आना चाहिए। हमारे नुमाइंदे अफजल परवेज इस हवाले से हमें बता रहे हैं। जी अफजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शफात मदिया सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर भर के बरसाती नालों से तजावजात को हटाने का काम ताहाल ये जारी है। 14 किलोमीटर पर मुश्तमिल महमूदाबाद नाले को मुकम्मल तौर पर तजावजात को साफ करने के बाद अब जिला इंतजामिया, केएमसी, महकमा कच्ची आबादी और दीगर इदारों की जानिब से गुज़िश्ता 4 रोज से 26 किलोमीटर पर मुश्तमिल गुज्जर नाले पर आर्जी तजावजात को हटाने का काम जारी है। हमारे साथ सीनियर डायरेक्टर लैंड बशीर सिद्दीकी वो हमारे साथ मौजूद है। ये गुज्जर नाले का एक हिस्सा है और ये 16 किलोमीटर का रकबा हमने कंप्लीट किया है। ये 16 किलोमीटर का रकबा जो कि 8 किलोमीटर लेफ्ट और 8 किलोमीटर राइट पर है। ये सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट हमने ख़त्म की है यहाँ पर और इसमें जो है अब जब देखेंगे 26 किलोमीटर का जो कराची का सबसे बड़ा नाला है, इसको गुजर नाला है, जिस पे हमने 30 फीट राइट और 30 फीट लेफ्ट रोड बनाना है और इस गुजर नाले को मॉडल नाले को बनाने हैं। पहले जो हमारी मेजरमेंट थी और नाला के जो था वो 150 किलोमीटर पर हमने रखा था, लेकिन उसके बाद चूंकि एक एनडी यूनिवर्सिटी से और पाकिस्तान के दीगर इंजीनियर से राब्ता करके और एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत ये कम किया गया कि कम लोग मुतासिर हों, तो 7,500-8 हज़ार घर मुतासिर हो रहे थे, उसको कम करके 4,000 घर पे जो है तकरीबन 4,000 यूनिट हैं जो मुतासिर होंगे। उस पर यह कार्रवाई शुरू होगी आइंदा 8 से 10 दिन के दौरान। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो है 30 फीट की हदूद में कायम जो तजावजात के लिए मार्किंग की गई थी उसमें 3,997 मकानात जो कि मुकम्मल तौर पे तोड़े जाएंगे, जबकि देखा जाए तो 400 से जायद नाले पे कायम भैंसों के बाड़े थे, केएमसी जिला इंतजामिया की जानिब से तोड़ा जा रहा है। तमाम 10 रोज तक आर्जी तजावजात को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाएगा। जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त कराची में। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ये नालों पे से इंक्रोचमेंट हटाने का, और ये वो इंक्रोचमेंट है जिसकी वजह से जब कराची में बारिश आती है तो बारिश के बाद मसले मसाइल होते हैं और वो मसले मसाइल पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया से हैरान होती है कि यार एक शहर जो कि मुल्क को रेवेन्यू कमा कर दे रहा है
اس شہر کے اندر جو مین آرٹریز ہیں پانی کے ڈرینیج کی ان کا یہ. اور شفا جب بارش ہوتی ہے اسپیسیفک جب یہ نالے بھر جاتے ہیں, نالوں میں طغیانی آتی ہے, تو سب سے زیادہ متاثر بھی یہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ یہاں پر قیام پذیر ہیں. سو اب جیسے بات کی جا رہی ہے تجاوزات ہٹائے جا رہے ہیں, سو متبادل کو جگہ بھی دینی چاہیے ان لوگوں کو جہاں پہ یہ لوگ جا کے شفٹ ہو سکیں اور اچھی اپنی زندگی گزار سکیں. اب آگے بڑھتے ہیں جناب. اچھی خبر تو نہیں ہے خواتین کے لیے ہمارے پاس مردان سے, خواتین کی جناب سواری جو کہ صرف اور صرف خواتین کے لیے تھی, بڑا اس کو محفوظ سفر کے لیے ایگزیکٹلی شفاعت یو رائٹ مردان میں جس کا 19 صرف مردان نہیں, یہ مردان, پشاور, ایبٹ آباد میں یہ بسیں چلائی جانی تھی. جاپان کی گورنمنٹ کا تحفہ تھا جی, اور سکورا کہا گیا تھا. سکورا وہ ہوتا ہے نا جاپنیز زبان میں, وہ ایک پھول کو کہتے ہیں غالباً, بڑا خوشبودار پھول ہوتا ہے. اکثر کو جاپانی ریسٹورینٹ ہو تو اس کے اندر ایک سکورا نام کا ایک مینیو ضرور ہوتا ہے. تو یہ سکورا بسز کہا گیا تھا جناب ان کو. یہ پنک بسز چلی 2019 میں اینڈ فائنلی ریپ اپ ہو گئی بیکاز یہ ناکام تھی. بالکل. شفاعت اور خیبر پختونخوا کی حکومت کو خواتین کے لیے تحفے کے طور پہ, جیسے ابھی شفاعت بھی آپ کو بتا رہے تھے کہ جاپان کی گورنمنٹ نے دی تھی, ان بسز کو مردان اور ایبٹ آباد میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اور پشاور کے ساتھ مشترکہ طور پر 3 کنٹریکٹرز نے مل کر معاہدہ کیا تھا جس کے مطابق پنک بسیں ہفتے میں 7 دن مقررہ روٹ پر چلنی تھی. اور یہ شرط بھی رکھی گئی تھی کہ ان بسوں میں مسافر بھی خواتین ہوں گی, کنڈکٹر بھی خاتونی ہوں گی, لیکن خسارے کا سہارا لے کر رفتہ رفتہ ان بسوں کا پہیہ روک دیا گیا. اور کمپنی یہ کہتی ہے جناب کہ روٹ پر بسوں کو چلانے کے لیے روزانہ ہزاروں روپے کا نقصان ہو رہا ہے, اور خواتین سواریاں اتنی نہیں ہوتی کہ اسے اخراجات پورے ہو جائیں. ویسے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے تو مطلب پشاور میں دیکھا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں خواتین بھی نکل کے باہر کام کری, لیکن کیا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ خاتون کوئی ڈرائیو بھی نہیں کر سکتی؟ کیونکہ ایک مسئلہ خاتون ڈرائیور کا بھی تھا, خواتین ڈرائیورز کا بھی تھا. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پورے کا پورا پشاور ایک سڑک پہ بنا ہوا ہے. جب تک بی آر ٹی بن رہا تھا تب تک تو وہ پورے کا پورا پشاور ایکچولی چوک ہوا تھا. بی آر ٹی بننے کے بعد اب گنجائش پیدا ہو گئی ہے کہ سڑکوں پہ یہ ٹرانسپورٹ چل سکے. لیکن ہوگا کیا, آپ کو کچھ ہی عرصے بعد یہ بسیں آکشن میں نظر آئیں گی, اور یہی بسیں ایسے سنسناتی کراچی سے لے کے خیبر پختونخوا تک دوڑ رہی ہیں. یہ تو ویمن یونیورسٹیز میں جائیں گی, ان کے سپورٹ کر دی یہ آکشن جائیں ہو گی جائیں گی جناب, یہ آکشن ہو جائیں گی یا کسی ادارے کو بیچ دی جائیں گی, اور اسی طرح سے یہ مینج ہو جاتی ہیں. بٹ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ بسیں کسی اور ڈپارٹمنٹ میں یوٹیلائز ہو جائیں. بہت اچھے مقصد کے لیے اور بہت ہی اچھے کام کے لیے یہ بسیں آئی تھیں. ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پشاور بی آر ٹی چلنے کے بعد خواتین کے ٹرانسپورٹ کے مسئلے سارٹ آؤٹ ہو گئے. خواتین کو ابھی بھی وہاں پہ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے, اور ایکسکلوسیو ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے شاہ محمد خان صاحب ہمارے موجود ہیں, وزیر ٹرانسپورٹ خیبر پختونخوا. ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ پنک بس سروس آئیڈیا بڑا زبردست تھا, تحفہ آیا تھا, ڈیفینیٹلی اس حوالے سے کچھ معاہدوں پہ دستخط بھی ہوئے ہوں گے اور بڑا سیلیبریٹ بھی کیا گیا تھا اس کو, لیکن یہ سروس جاری نہیں رکھی گئی, کیا وجہ؟ خیبر پختونخوا کی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یوناپس کی مدد سے جاپان نے ہمیں 14 بسیں ڈونیٹ کی جو خواتین کے استعمال ہی کے لیے تھی. تو یہ ایک انتہائی اچھا سروس تھا, اس میں کوئی شک نہ ہے. لیکن مجبوری یہ بن گئی کہ جو آپریٹر اس کو استعمال میں لاتے تھے وہی آپریٹر مطلوبہ جو پیسنجر تھی تعداد تھی اس کو حاصل نہ ہو سکی, اور مالی مشکلات کی وجہ سے اس سفر معطل کرنا پڑا. اچھا, اور ساتھ میں شاہ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بس سروس جو ہے یہ اس لیے متاثر ہوئی ہے, خسارے کا شکار اس لیے ہوئی کیونکہ جن روٹس پہ یہ بس چلائی جاتی تھی وہاں پہ تو زیادہ خواتین سواریاں ہوتی نہیں تھیں. تو کیا روٹ غلط ہونا ایک بہت بڑی ریزن بنا ہے؟ یقیناً میں نے پہلے گزارش کی کہ جو مطلوبہ پیسنجر تھے طلبات کی, خواتین کی, وہ اس روٹس پر آپریٹر کو موصول نہیں ہوئی اور وہ خسارے میں چلا گیا. تو اس وجہ سے ہم نے تقریباً 3 بار اشتہار کیا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اور ٹرانس پشاور نے, تو کوئی آپریٹر اس میں دلچسپی نہیں لے سکا کیونکہ ایک طرف کووڈ-19 تھی اور دوسری طرف مطلوبہ جو تعداد تھی وہ میسر تھی. تو دیکھیں اگر آپریٹر کوئی انٹرسٹڈ نہیں تھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہر منصوبہ کاروباری نوعیت پہ چلایا جائے. اس منصوبے کو ویلفیئر کے طور پہ بھی چلایا جا سکتا ہے, اور 14 بسیں کو اتنا بڑا خرچہ نہیں ہے کہ ایک صوبائی حکومت وہ افورڈ نہ کر سکے. کوئی اس حوالے سے کوئی مسائل کے بارے میں کوئی پیشگی سوچا گیا کہ یار یہ جو مسائل ہیں یہ تو اتنے بڑے نوعیت کے نہیں ہے کہ ایک صوبائی گورنمنٹ ان کو کاؤنٹر نہ کر سکے؟
यकीनन जिसने सर्वे किए चाहिए तो ये था कि वो हर चीज़ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट में अपनी तफसीली रिपोर्ट शामिल करती है। तो जब फिजिबिलिटी आ गई है, इस सर्विस को हमने शुरू किया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने और ट्रांस पेशावर ने। एक तरफ ट्रांस पेशावर पर BRT का बड़ा बोझ था, तो दूसरी तरफ जो ऑपरेटर था वो फाइनेंशियल जो मुश्किलात थे, वो अपना जो सर्विस था वो जारी न रख सका और इस सर्विस को फ़िलहाल मुअत्तल करना पड़ा। और हमने इस केस को यूनाप्स और जापान को भेजा है ताकि उससे इजाज़त ली जाए और हम इसको यहाँ की तलबात के लिए और ख़वातीन के लिए जो जमात में है हमारी खैबर पख्तूनख्वा की, इसके लिए इस्तेमाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ शाह महमूद खान साहब मौजूद थे जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं खैबर पख्तूनख्वा के। कहते हैं जनाब वो जो ऑपरेटर ये पिंक बसें चला रहे थे, यानी वो जो सब कॉन्ट्रैक्ट जिनको किया गया था, उनको ज़ाहिर है सवारियाँ मतलूबा तादाद में नहीं मिली और मुझे हैरत है क्यों नहीं मिली। शफात वही वाली बात है ना कि जब आपने पूरी रिसर्च नहीं की कि भी कौन सी वाली रूट पे ज़्यादा ख़वातीन पैसेंजर्स जो हैं वो सफ़र करती हैं, ना वो रूट देखा गया। जैसे भी कराची में कितने हम खुश थे जी जहाँ की जो छोटी ट्रेन सर्विस चल रही है, कितने हम खुश थे, हमने खुशियाँ मनाई, लुटियाँ डाली, लेकिन क्या हुआ जी KCR की उसमें, लेकिन क्या हुआ रूट नहीं था और औकाते कार भी ठीक नहीं थे। भाई वो 24/7 चलाते तो शायद कुछ हो जाता। 5 बजे आपने उसका टाइम रखा हुआ है, अब बेचारे सरकारी मुलाजिम फारिग ही 5 बजे होते हैं, वो कैसे पहुँचेंगे? फायदा क्या होगा? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनाब दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में। कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक 2-3 दिन की मंदी के बाद फाइनली एक भूख आया और वो क्या था जनाब, 2005 में कभी जाके 100 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ था, वो रिकॉर्ड अब टूटा है, यानी तकरीबन 16 साल बाद 100 करोड़ शेयर्स का लेन देन हुआ है कल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज। ओह 2005 में हुआ था। बस मेरे सुनने में जब आपने बोला ना 100 करोड़, मुझे लगा आप किसी ड्रामे की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है 100 करोड़ का, 100 करोड़ 500 करोड़ का नुकसान हो गया। वो जो होता था, वो जो ड्रामे होते थे ना जिसमें वो ढडन 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 फुल 4 मन जेवर पहन के खवातीन जो है वो घूम रही होती थी घर में, नॉर्मल सो की भी ऐसी उठती थी। तो मैं सोचता था किस दिन इनके घर में वैसे ही कोई मतलब मोबाइल छीनने वाला आ गया, वो तो बेचारा मतलब खुशी से फौत हो जाएगा। वैसे ही उसको मतलब बेचारे को मतलब कोशिश करनी चाहिए कि ज़रा इस तरफ लगाया जाए। बट एनीवे जनाब आपके साथ ज़रा उस खबर में भी बात करेंगे, मईशत के लिए क्या ये मस्बत खबर है या एक टेम्परेरी बूस्ट है, या आपको लगता है कि वाकई जनाब मईशत वापस आ गई और अवाम को बस समरात मिलने ही वाले हैं। ये खबर हम वैसे 2 साल से सुन रहे हैं कि समरात मिलने वाले, कब मिलेंगे आवाम को समरात, जरा सवाल से बात करेंगे। मगर पहले क्या करेंगे शबाद, पहले हम जाएंगे टॉप स्टोरीज की जानिब। खैबर पख्तूनख्वा में खसारे का सहारा लेकर खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस का पहिया रोक दिया गया। बसें तालिबात की जामियात को देने पर गौर। मुल्क की तारीख में 16 साल बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तिजारती हजम 16 साल बाद 1 अरब शेयर से ज्यादा हो गया। स्टेट बैंक लायन, कमर्शियल बैंक सरगर्म। ATM से रसीद निकालने पर 2.5 रुपए की कटौती होगी। मकसद कागज के इस्तेमाल की हौसला शिकनी करना है। बैंकों की माहौल दोस्त वजाहत। ये गौर फरमाया आपने, 2.5 रुपए की कटौती पे भी लोगों ने पसोड़ी पा दी है कि यार वो जो हम वो 20,000 कैश निकाल रहे हैं उस पर उनको पसोड़ी नहीं पड़ रही, लेकिन वो जो आखिर में 2.5 रुपए की रसीद पड़ती कहते वाई सो शफात कंप्लेंटें कर दी लोगों ने। लेकिन कुछ लोगों के साथ मसला ये ना, उनके अकाउंट में बेचारे पड़े अगर 100 रुपए होते हैं, वो सिर्फ ये देखने के लिए मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। वो जब चेक करते रसीद बार आते हैं तो जब सैलरी आए ना, लोग तो चेक करते हैं ना कि सैलरी आई कि नहीं आई। डिजिटल लोगों ने चेक मोबाइल करें, सर्विसेज ऑन जब वो कहेंगे कि आपको रसीद दरकार है, आप कहें नो, 2.5 रुपए बचाएं, टेंशन ना पालें। पर बॉय डिजिटल लोग कैसे चेक करें? लोगों ने नहीं अकाउंट बनाया है ना, कुछ लोगों के पास स्मार्टफोन भी नहीं है। उस पे एटीएम पे आ जाता है ऑटोमेटिक, उस पे ऑप्शन होता है, ऑटोमेटिक उस पे ऑटोमेटिक ऑप्शन होता है। तो वो बस थोड़ा सा होशियार हो जाए, 2.5 रुपए बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। लेकिन 2.5 रुपए बचाने की मतलब आपको भी लग रहे हैं कि शायद 2.5 रुपए बचा लेंगे तो आपको एक जमाना था 2.5 रुपए की क्या अहमियत थी। अब आप 100 रुपए भी किसी उसका
اگر آپ 100 روپے بھی گاں جتنی کون سی گاں تھی تھی بیچاری ڈائٹنگ پہ ہوگی اس کا تبھی 2.5 روپے کی ملتی تھی. اب تو آپ کسی مانگنے والے کو 100 روپے دو تو وہ الٹا کے منہ پہ پیسے مانگتے ہیں چل اپنے پاس رکھ. بڑا کوئی ہائی کلاس مانگنے والا ملتا ہے آپ کو. ویسے چلیں ذرا سنجیدہ نوعیت کی بات کرتے ہیں جناب. ملکی معیشت کے حوالے سے کل بڑی مزے کی خبر آئی اور خبر یہ تھی جناب کہ پاکستانی اسٹاک ایکسچینج میں 1 ارب یعنی 100 کروڑ شیئرز کا. یوزلی ہم بات کرتے تھے جی کہ 900 ملین شیئرز کا بہت ایک بڑا ہائی والیوم ایک زمانے میں آیا تھا. 800 ملین بیچ میں جب اب یہ جب اسٹاک مارکیٹ ڈاؤن سائڈ کی طرف جا رہی تھی اور اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, سال ایک پہلے کی بات ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 28,000 19,000 میں چلی گئی تھی تو پورے اسٹاک مارکیٹ میں 19 کروڑ 20 کروڑ سے زیادہ شیئر کا کاروبار نہیں ہو رہا تھا پورے دن میں. لیکن 19 کروڑ سے ود ان اے ایئر یہ صورتحال جمپ کر کے چلی گئی ہے آن 1 ارب وچ از ہیوج. لیکن شفاعت عوام یہ کہہ رہی ہے کہ شفاعت بھائی بات سنیں, آپ اتنی ٹیکنیکل باتیں کریں, آپ بتائیں کہ ہمیں اس کا فائدہ کب ہوگا, اس میں مہنگائی کب ہوگی اور یہ عوام تک اس کے ثمرات کب پہنچیں گے, تو یہ ہم ریڈ نہیں کر سکتے. خرم شہزاد جناب ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے پوچھیں گے بھائی کہ ویسے تو ہو رہا ہے اسٹاک ایکسچینج میں بڑی ہم نے دیکھا بہتری بھی آئی ہے, لیکن السلام علیکم خرم, ویلکم ٹو باخبر سویرا. خرم ابھی آپ میری اور شفاعت کی ڈسکشن بھی سن رہے ہیں, اتنی اچھی اچھی چیزیں ہم سن رہے ہیں کہ جی ہمارے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن عوام کہہ رہے ہم تک ثمرات کب تک پہنچیں گے, ہم کب فائدہ اٹھائیں گے ان سے. جی السلام علیکم شفاعت مدیہ. دیکھیں ثمرات کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو پچھلے 40-45 سال سے اتنے کوئی خاص پہنچے نہیں ہیں عوام تک, اور زیادہ تر تو جو ہے وہ پرابلمز ہی پہنچی ہیں, ثمرات تو کم ہی پہنچے اور ثمرات کہیں اور نکل جاتے ہیں, وہ ٹاپ پہ ہی رہتے ہیں یا پھر جو ہے وہ آتے ہی نہیں. تو دیکھیں ثمرات کی جہاں تک بات ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کا ڈائریکٹ امپیکٹ تو اس طرح سے نہیں ہوتا, بٹ یہ کہ خاص ایک جو انویسٹر ہے اسٹاک مارکیٹ کا اس کو تھوڑا سا فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب اسٹاکس چلنا شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ تو سیونگز کچھ لوگوں کی ہوتی ہیں, کچھ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اسٹاک میں, میوچل فنڈس کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں, بروکرز کے تھرو انویسٹ کرتے ہیں, تو ان کو جو ہے بہتری آتی ہے, پھر وہ پیسہ پروفیٹیبلٹی وہاں پہ امپروو ہوتی ہے تو وہاں سے اٹھ کے وہ جو ہے پیسہ دوسری جگہ پہ بھی لگاتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے جب بھی اسٹاک مارکیٹ میں بہتری آتی ہے. اور یہاں پہ ہم جو ہے یہ بات نہیں کر رہے ابھی کہ اسٹاک مارکیٹ میں اوور آل بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے. آبویسلی ایک ریلی چلی ہے, پاکستان مارکیٹ ایشیا کی بیسٹ مارکیٹس میں سے رہی ہے ابھی ریسنٹلی, اور دنیا کی بیسٹ مارکیٹس میں بھی جو ہے وہ ٹاپ 10 ٹاپ 15 میں آتی رہی ہے پچھلے 1-2 سالوں میں بھی, ابھی بھی. تو دیکھیں جہاں تک بات ہے جو آپ بات کر رہی ہیں وہ ہے والیومز, وہ ہے ٹریڈ کتنا زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی مارکیٹ میں جب ٹریڈ بڑھتا ہے تو نیچرلی اس مارکیٹ کے لیے پارٹیسپینٹس کے لیے اوور آل جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹس کے لیے یا اوور آل اکانومی کے لیے بہتر ہوتا ہے. کسی بھی مارکیٹ میں جب ٹریڈ زیادہ ہوتا ہے تو وہ بہتری کی علامت ہوتی ہے. لیکن ہاں ایک اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جو ٹریڈ ہو رہا ہے وہ کیا 3-4 جو ہے وہ کمپنیز میں ہو رہا ہے خالی, یا اوور آل اکراس دا بورڈ ساری کمپنیز کے شیئرز میں ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ بڑا مجھے یہاں پہ ایک اور بھی سوال اٹھتا ہے. آپ نے ایک تو یہ بات بڑی اچھی کہی کہ کیا صرف 2-4 کمپنیوں کے شیئرز بک رہے ہیں جو 1 ارب شیئرز کا تجارت ہو گئی ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹر کتنا آیا ہے, اور ابھی بھی یہ جو اتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں نیا انویسٹر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. شفار آپ نے جو ہے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ بہت بڑا پین پوائنٹ ہے ہمارا کہ ہمارے یہاں 2.5 لاکھ انویسٹر پچھلے 10-12-15 سال سے 2.5 لاکھ انویسٹر, اور اس میں سے بھی جو ایکٹیو انویسٹر ہے یعنی کہ 2.5 لاکھ اکاؤنٹ کی میں بات کر رہا ہوں ڈائریکٹ جو کھلے ہوئے ہیں. اگر آپ میوچل فنڈس کے اکاؤنٹس ملا لیں تو 4-4.5 لاکھ سے زیادہ ٹوٹل اکاؤنٹس نہیں ہے. آپ کی آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ ہے. اور اگر آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں, چائنا میں دیکھیں, چائنا میں 300 سے زیادہ جو ہے وہ اکاؤنٹس 400 سے بھی زیادہ جو ہے اکاؤنٹس کھلتے آئے ہیں, اور پوری پاپولیشن کا جو ہے اچھا خاصا سبسٹینشیل پورشن جو ہے وہ انویسٹ کرتا آیا ہے مارکیٹس میں. انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے پورشن انویسٹ کرتا ہے. آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تقریباً کوئی 60 لاکھ سے زیادہ اکاؤنٹس, 30 لاکھ سے 60 لاکھ اکاؤنٹس آن ایوریج جو ہے آپ کے سملر کنٹریز بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان میں جو ہے صرف 2.5 لاکھ ہیں. تو یہاں پہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے. یہاں ایشو یہی رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ کو بہت اس کی جو امیج ہے وہ صحیح نہیں رہی ہے, اور یہاں پہ نقصانات بھی آف کورس ہوئے ہیں, صحیح سے جو ہے پرابلمز ایڈریس نہیں کی گئی. لیکن اب مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں یا اب جو سٹیپس کچھ لیے گئے ہیں جس میں رسک مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے اسٹاک مارکیٹ کی, چائنیز آئے ہیں انہوں نے اپنے سسٹم لگانے کی کوشش کی ہے, تو لگتا یہ کہ آہستہ آہستہ اویئرنیس کریٹ کیا جائے اور ایک عام آدمی کو بتایا جائے کہ فائدہ کیا ہے کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنے کا. صرف اسپیکولیٹ نہیں کرنا, کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے, چاہے میوچل فنڈس کے کریں تو یا ڈائریکٹ کریں. اگر آپ یہ بتائیں گے, اس کے فائدے بتائیں گے, آپ کو پتہ ہے ہماری مارکیٹ نے
ऑन एवरेज 20% तकरीबन जो है रिटर्न दिया है पिछले 15 साल से। 10 साल से आपका डॉलर बेस्ड रिटर्न जो है वो 20% के करीब आ रहा है। तो हमारी मार्केट ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं। बैंक में शायद इतना अच्छा जो है वो फायदा नहीं हुआ लोगों को पैसा रखने का, दूसरे और एवेन्यूज हैं उसमें इतना फायदा नहीं हुआ जितना स्टॉक मार्केट में हुआ है। लेकिन बात ये बताने की जरूरत है कि जी कितनी बेहतरी है, क्या रिस्क हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, क्या वेज हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पे जो किया जा सकता है, यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि 2.5 लाख में भी अभी सिर्फ 40,000 अकाउंट्स एक्टिव है शफात, मतलब 40 से 50,000 अकाउंट्स आउट ऑफ 2.5 लाख भी एक्टिव है, वो टोटल भी एक्टिव नहीं है। नाज़रीन की आसानी के लिए जरा एक मैसेज के साथ इस डिस्कशन को तमाम करते हैं कि जनाब अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, लेट्स से 50 लाख रुपए हैं, और आप सोच रहे हैं कि जनाब इसको बैंक में रखवा के जो उसका मुनाफा आएगा उससे आप अपना एक पेंशन का माहौल बना लें, तो वो ठीक है आपकी अप्रोच, लेकिन वो अनस्टेबल है। स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं रिस्क कम से कम होता जा रहा है, और आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी, ज्यादा शेयर्स की डील होगी और मुल्क आगे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे मार्केट में होने वाली ट्रेड के हवाले से। और अब शफात हम बात करेंगे कराची में गुज़िश्ता बरस होने वाले तैयारा हादसे केस के हवाले से। आपको बिल्कुल याद है कि ईद उल फितर से 2 रोज़ पहले PIA की लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ हादसे का शिकार हुई थी। प्लेन जहाँ पर क्रैश हुआ था वो था मॉडल टाउन का इलाका जो कि एयरपोर्ट के इलाके से मुतसिल है। इस तैयारे के क्रैश होने की वजह से तामने कीमती जानें जो हैं वो चली गई थी। जानें तो गई, साथ में जो एरिया था जहाँ पर ये जहाज़ गिरकर तबाह हुआ था और जहाँ पर इन तमाम तर लाशों को निकाल के पहले रखा गया था, वो एरिया अभी तक शफात समहाउ वैसा बहाल नहीं हुआ। जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात की जा रही थी वो कंस्ट्रक्शन हम देखने के नजर आ रही, को के ऐलाना तो बहुत ज़्यादा शफात किए गए थे कि जो लोग शहीद हुए हैं इस तैयारा हादसे केस में, फीकस फैमिली को, मतलब जो शख्स हैं उनको 1 करोड़ दिया जाएगा, और साथ में जिन घरों में ये तैयारा गिरा है और जिन लोगों ने सफ़र किया है बहुत अरसे उनको एक मुतबादिल जगह भी दी जाएगी जनाब, और उनको रेंट के पैसे भी दिए जाएंगे और उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा घर की मुरम्मत कराने के लिए, जो कि समहाउ आज के ज़माने में काफ़ी नहीं है। तो आप जी देखें कि ये मामला कहाँ तक पहुँचा, आज ये बात करेंगे। मदिया 1 लाख रुपए में तो अगर बीइंग वेरी ऑनेस्ट बात करें ढंग का बाथरूम नहीं बन पाता। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही ढंग का बाथरूम नहीं बन पाता 1 लाख रुपए में, अगर आप उसमें फिटिंग वगैरह जो है प्रॉपर करवाने चाहते हैं। लेकिन जनाब मॉडल कॉलोनी का ये इलाका पिछले साल रमज़ान में ये वाक़या हुआ और अब तकरीबन 1 साल होने को है, 10 महीने गुजर चुके हैं इस वाक़े को, इसी हादसे के। एक मुतासिर सैयद कलवे अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करने से बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। से पहले तो ये बताइएगा कि ये इंसिडेंट हुआ गुज़िश्ता साल मई में, उसके बाद से अब तक कितने लोगों ने रब्ता किया, कैसे आपकी लाइफ इम्पैक्ट हुई है, क्या कर रहे हैं? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम शफात साहब और मदिया आपको भी, बल्कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी और मेरे बेटों की तरफ से भी सलाम पहले ले लीजिए, वरना मुझे आने नहीं देंगे दोबारा। वो बहुत शौक़ से प्रोग्राम देखते हैं आप लोगों का। नो डाउट कि मैं नहीं देख पाता इतना, लेकिन बहरहाल वो बड़ा हैरान थे कि आपके प्रोग्राम में जा रहा हूँ मैं, देवर इंसिस्टिंग कि मैं भी जाऊँ, तो सॉरी मैंने आपको सवाल से हट करके बात कर दी। बट एनीवे मुझे नहीं पता कि आपके पास शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख़बरें ज़्यादा हैं, लेकिन मैं इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, एक बात जानता हूँ कि PIA की हद तक जितना भी उन्होंने वहाँ पर अपनी कंसंट्रेशन रखी है, नो डाउट दे वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अच्छा। और फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ उन्होंने हमें इग्नोर नहीं किया था। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, मुझे कोई उनसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना था, और ये इतना बड़ा डिज़ास्टर था, जाहिर सी बात है 1-8 महीने का मामला नहीं था ये। तो फिर सेकेंडली ये कि जिस वक्त ये डिज़ास्टर हुआ, इतना सीवियर किस्म का अनएक्सपेक्टेड जो है ये ब्लास्ट हुआ, जो सोच भी नहीं सकता था आदमी। उसके बाद जब हम 1-1.5 घंटे के बाद वापस अपनी फैमिली को बाहर निकाल कर गिरते पड़ते वापस आए, तो मैं हैरान था कि मैं रात सोऊंगा किधर। तो ये सारी सिचुएशन थी, लेकिन उसी दौरान मैनेजमेंट PIA की आई हुई थी वहाँ पर, वेरी इमीडिएटली आई हुई थी। उन्होंने हमें एक रात भी खुले आसमान के नीचे नहीं रखा, जो ट्रू पिक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है, सही है। उन्होंने हमें वेरी इमीडिएटली होटल्स में शिफ्ट किया हम लोगों को, और एयरपोर्ट होटल, डिफरेंट होटल, बल्कि एक है यहाँ पे कसरे नाज भी है, कसरे नाज में भी शिफ्ट किया लोगों को। मुझे एयरपोर्ट होटल में इसलिए रखा था कि मेरा जो घर था वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ था। पूरा विंग, पूरा इंजन उसके अंदर मेरी छत पर था। मैं जिस वक्त नमाज से फारिग हुआ था, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सभी लोग घरों में नमाज़ पढ़ लेते, मस्जिदों में नहीं थे, कम से कम थे। तो ये जो धमाका हुआ था वो खैर मैं भूल ही नहीं सकता, जितना शदीद धमाका था। एक तो वो कि पूरी मेरे 2nd फ्लोर की बिल्डिंग नीचे
फिर उसके ऊपर वेइंग इतना हैवी। फिर वो सेकंड डे एक इंजीनियर मुझे बता रहा था, अब्बास साहब आपको पता है कि इसके अंदर फ्यूल कितना था? 3600 लीटर इसमें फ्यूल था, ये वो सारा। और मैं फिर वो सोच रहा था कि इंजन जल रहा था, ये फ्यूल ने आग क्यों नहीं पकड़ी, ये वो बहरहाल। बट एनीवे, तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। लेकिन ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि पीआईए ने अपना मुझे ये तो चले पीआईए के हवाले से बात हो गई, लेकिन डेफिनेटली आपकी रिहाइश को, आपकी रिहाइश गाह को जो नुकसान हुआ वो डेफिनेटली वहाँ पे लोकल म्यूनिसिपैलिटी भी है, वहाँ पे लोकल इंतजामिया भी है, उनसे उन्होंने रब्ता किया? सर बिल्कुल, गवर्नर हमारे इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने भी विजिट किया था। सब मैं तो सारी ज़िंदगी यही देखता रहता हूँ, फोटो सेशन ज़्यादा चलते हैं यहाँ पर, लेकिन रिस्पांस कम मिलता है। यहाँ से मैं रिस्पांस मिला, व्हाटएवर, चाहे गवर्नमेंट लेवल पर चाहे पीआईए लेवल पर, लेकिन रिस्पांस मिला, इग्नोर नहीं हुए। तो बात साहब ये बताइएगा कि अब आपकी जो घरों की तामीर और मुरम्मत का काम दोबारा से शुरू आप लोग कर पाए अभी? ये इन्होंने अच्छा किया कि हमारे अपने हाथ में दे दिया, इन्होंने हमें कंपनसेट किया है। जिन्होंने जो जो अपना, कितनी रकम मिली आप लोग? क्या आप लोगों ने पूरा तखमीना लगा के बताया कि कितना नुकसान हुआ है और उतनी पूरी रकम आपको मिली? ऐसा था कि जिसने भी अपना क्लेम दाखिल किया था, जिसने जो जो क्लेम दाखिल किया था, एक तो वो इन्होंने उसको रिव्यू किया, उसके बाद इनकी अपनी टीम थी, फिर एक जो है यूके की अपनी इंश्योरेंस कंपनी जो इसमें इन्वॉल्व थी, उनकी टीम थी। इन तीनों ने अपने अपना जो भी था उसके बीच में से निकाल कर, लेकिन ये कि मुझे ये चीज़ पता है कि जिसने जो क्लेम किया था 99.99% उनको मिला। इनक्रेडिबल। अब मुझे बताएं, जिंदगी रिज्यूम हो पाई है? लोग उस साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट से बाहर निकल पाए? सर शायद अभी थोड़ा बहुत जहनों में मौजूद है वो चीज़, एक हॉरेबल सिचुएशन जो इतनी वर्स्ट जिससे वो गुजरी थी। उस गली में बच्चे क्या वापस दोबारा खेल रहे हैं? ग्रेजुअली इम्प्रूव कर रहे हैं, मे बी के ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, लेकिन बहरहाल इम्पैक्ट अभी तक क्या आप उस इम्पैक्ट से निकल पाए? नॉट येट, अभी तक मुझे बिल्कुल फीलिंग है कि हादसा हुआ था बासा, तो घर में तो कौन कौन लोग मौजूद थे? सारे कितना लोग बड़ा थे। ट्रॉमा था? सारे लोग थे। फ्राइडे था, छुट्टी का दिन भी था, और वो रमज़ान अलग थे, जुमे का दिन था, सब तो रोजे से थे, एग्जैक्टली हाँ, तैयारी हर चीज़ खामोश थी। जुम्मतुल विदा भी था, जुम्मतुल विदा भी था, और जहाज़ भी खामोश था। जो गिरा है वो भी जाहिर सी बात है, इंजन उसके बंद थे, यही सारा जो है मीडिया पे आया था। तो इंजन बंद थे, वो भी एक खामोशी से आगे उसने तबाही फेर दी। और अदरवाइज़ जो एक जहाज़ आ रहा होता है, जा रहा होता है, दूर से आवाज़ आ जाती है, लेकिन ये सडनली जो इम्पैक्ट हुआ था, बिल्कुल साइलेंट ये डिज़ास्टर था। आपका ना बड़ा एक अजीब सा रिश्ता बन चुका है उन तमाम तर लोगों के साथ जिनके प्यारे उस वक्त उस जहाज़ में मौजूद थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो जहाज़ क्रैश हुआ वो आप लोगों के घरों में क्रैश हुआ, तो उन लोगों की अब एक तरह से यादें आपके घर से वाबस्ता हैं। आपको कोई आज से उनसे कोई रब्ता उन लोगों से जिनके प्यारे गए थे इस हादसे में? किसी फैमिली से कोई रब्ता आपका? फैमिलियाँ वहाँ पे बहुत आई। मैं एक बात अभी तक मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होती है कि जहाज़ में फ़ौरन आग नहीं लगी थी, वो गिरा। मैं जब फैमिली को गिरते पड़ते छोड़ कर आया सेफ साइड वापस, जब मैं आया हूँ तो उस वक्त तक जहाज़ में आग नहीं लगी थी। जाहिर सी बात है वो कोई सबके सब मर नहीं गए होंगे। बड़ा स्मूथली वो जो है गिरा। कितना वक्त लगा? तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो जहाज़ नहीं जल रहा था, और मैं फायर ब्रिगेड से लड़ रहा था कि यार कम से कम एटलीस्ट ये इंजन की आग बुझाओ। मैं समझता हूँ शायद हमारे यहाँ प्रोफेशनलिज्म की बहुत लैकिंग है, और यही वजह है कि वो शायद नहीं जल पाते। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर उसके ऊपर अपना रिएक्शन देती। बहुत स्लो उनके रिएक्शन था, बहुत ही स्लो। बल्कि मैंने तो अपने घर के जो ऊपर इंजन जल रहा था उसको भी मैंने लड़ करके उससे मैंने कहा कि इसको बुझाओ पहले, ताकि ये मेरा घर तो जलने से बचे। अगर वो टाइम 15-20 मिनट बहुत होते हैं शफाज़, अगर ये बुझा देते तो शायद लोग नहीं चलते, लोग नहीं जाते। लेकिन उसके बाद जिस तरह टेक ओवर किया रेंजर्स ने, जिस तरह टेक ओवर किया पीआई की अपनी मैनेजमेंट ने, जिस तरीके से फोर्सेस आई, हर चीज़ सेफ रही। बाद में हमने देखा ज्वेलरी भी मिली है लोगों को, बाद में हमने देखा कि एक पाउच भी मिला है करोड़ों का। लेकिन फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यही मैनेजमेंट ने उन सबको होटल एयरपोर्ट में सबको जिनकी जो चीज़ थी वो सब दी। दे वर ऑनेस्ट। दैट्स इनक्रेडिबल। अच्छा, वैल्यूएबल्स के हवाले से बताएं। ज़ाहिर है एक घर के ऊपर एक हादसा होता है और पूरी गली इन्फेक्ट हो जाती है। पूरी गली के अंदर ये एक हादसा है, बहुत सारे लोगों की जाने, 97 लोग एक गली के अंदर, एक इलाके के अंदर, उनकी डेड बॉडीज़ हैं। एक इम्पैक्ट है उसका। आप घरों को बग़ैर ताले के छोड़ के जाते हैं, और डेफिनेटली हर घर में सामान है। कोई सामान मिसिंग हुआ, कोई उसका क्लेम हुआ? कोई घर लॉक नहीं था, सब गली खाली करा ली गई थी।
सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मुझे कोई ऐसी नहीं मिली कि कोई लूट मार हुई हो। सलाम है ऐसे सलाम है, नो डाउट सलाम है ऐसे लोगों को। पुलिस सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी उसमें एक गली में, पूरी गली बगैर तालों के, हर घर में सामान पड़ा है और किसी घर से कुछ सामान कुछ भी नहीं चोरी हुआ। कोई ऐसा कोई इंसिडेंट आया सामने, ये इनकी प्लानिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। बहुत उम्दा। तो चले जी, दुआ करते हैं कि जो लोग जिनका नुकसान पूरा हो चुका है वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ है और ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो, और वो लोग जिनके प्यारे बिछड़े हैं उनके भी ज़ख्मी दिलों को अल्लाह पाक तस्कीन दे और उनके ज़ख्मों को मुंतमिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अलवी अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। PIA हाथ में जो हादसा, जो इम्पैक्ट था, उसमें सबसे ज़्यादा घर इनका मुतासर हुआ था, हमारे साथ थे और बड़े इत्मीनान का इजहार कर रहे थे कि जितना जो नुकसान था, जितना क्लेम था, वो 99.9% या 100% वो क्लेम और बड़ा कॉपरेट किया PIA के इंतजामिया ने भी इनके साथ, और इस हैट्स ऑफ टू PIA एज़ वेल। बिल्कुल जी। और क्योंकि इनके घर मुतासर हुए थे और कई मतलब शफात जो मनाजिर उन्होंने देखे हैं, क्योंकि देखने का कुछ इत्तेफाक भी हुआ, कुछ ऐसे लोगों को जो कि बड़े प्यारे थे और उनको हम पहचान नहीं पाए। सो वो मनाजिर अगर हमारी आंखों से नहीं जाते, सो पता नहीं इन लोगों ने जिन्होंने ये तैयारा जलते हुए देखा, लोगों की डेड बॉडीज निकलते हुए देखी, ये ट्रॉमा कब तक इनका पीछा करेगा। अल्लाह पाक इनको भी इस ट्रॉमा से जल्दी निकाले। और जो मुतासिरीन की फैमिलीज हमें देख रही हैं, हम आपके गमे बराबर के शरीक हैं और अल्लाह पाक आपको भी सब्र दे, ताकि इतना बड़ा जो लॉस हुआ है, मतलब कोर्स हमारी बातें तो शफात कुछ तस्कीन नहीं दे सकती, बट अल्लाह पाक उनको सब्र और सुकून दे। और आई लिटरली हैव नो वर्ड्स फॉर दैट। इसमें वो बड़ा मुश्किल है जनाब, इस मामले में कोई ऐसे मुनासिब अल्फाज ढूंढना जो किसी के ज़ख्मी दिल को तस्कीन पहुंचा। हम आपके गमों का मदावा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा है। तो आगे बढ़े जनाब। बिल्कुल जनाब, आगे बढ़ते हुए ज़रा बात करते हैं। कल इस्लामाबाद में हमने देखा कि जो सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, गुज़िश्ता रोज़ डी चौक पे पहुंचे जनाब, अपनी तनख्वाहों में इजाफे को लेकर कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन तनख्वाहों में 1 रुपया भी इजाफा नहीं हो रहा, तो प्रोटेस्ट किया गया। और कल थोड़ी बहुत सूरत हाल ख़राब भी हुई। फिर हमने देखा कि अपोजिशन जमातें भी समहाउ सामने आई और उन्होंने इन एहतजाज करने वालों की हिमायत में भी बयान दिए। तो लेकिन कल आप सुबह बताते कि सुबह जो उनका जो डेडलॉक एक तरह से आया था वो खत्म हो गया, टेम्परेरी डेडलॉक है। लेकिन मदियम इनकी डिमांड एक तरह से जेन्युइन थी, वो ये कि वफाकी इदारों में एक ही ग्रेड के मुलाजमीन में एक जो मुलाजिम किसी एक इदारे में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह यहाँ है, और उसी ग्रेड का दूसरा मुलाजिम जो किसी दूसरे इदारे में काम कर रहा है उसकी तनख्वाह यहाँ है। हाँ। इस गैप को कहा गया कि जनाब रेगुलराइज करें, इसको फिल इन करें। तो हुकूमत इसमें फार्मूला लेके आई। हुकूमत ने इसमें आदाद शुमार, हुकूमत ने पहले तो इसको अंडरस्टैंड किया, 5 महीने से मामला चल रहा है, इसको अंडरस्टैंड किया जनाब। एक पे एंड पेंशन कमीशन जो है उसके हवाले किया गया और उन्होंने कहा जनाब ये 60% फर्क है, यानी सरकारी एक ही ग्रेड के अंदर दो, यानी एक आदमी जो ग्रेड 16 में है, दूसरा आदमी किसी दूसरे इदारे में ग्रेड 16, के दोनों की तनख्वाहों में 60% का फर्क है। इसको हम 40% पूरा कर देते हैं और जो टोटल आपकी जो बेसिक पे है उसका 25% बनेगा। शफात, ये आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझाया, क्योंकि यहाँ पे समझ आ जाता है कि जो ग्रीवेंसेस जो मौजूद थे वो किस बिना पर मौजूद थे। अभी खैर ताज़ा तरीन सूरत हाल किया जाने के हमारे नुमाइंदा अजहर फासाद मौजूद हैं। अजहर, ये बताइएगा कि ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, मुजाहरीन क्या अब मुतमईन है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो डेडलॉक काफ़ी देर से बरकरार था वो ख़त्म होने जा रहा है और वो ख़त्म हो गया है। जी हाँ, वो तो डेडलॉक रात को ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब रात को मुज़ाकरात हुए थे उस वक्त तो उन मुज़ाकरात में तफसीली तौर पर जितने भी इश्यूज़ हैं वो डिस्कस हुए और इत्तेफाक हो गया था कि आज 2 बजे नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी हो जाएगा। जो कि इनकी क़यादत है सरकारी मुलाजमीन की, उनको भी रात को रिहा कर दिया गया था। कुछ और लोग थे, उनकी भी रिहाई जो है वो उसके अहकाम जारी कर दिए गए थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सेक्रेटेरिएट के जितने भी ये मुलाजमीन हैं वो यहाँ पे जमा है सेक्रेटेरिएट के गेट पे। उनका यही कहना है कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार है, जो ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसके बाद वो फौरी तौर पर अपना प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो पुरअमन अंदाज से चल रहा है। गुज़श्ता रोज़ की जो सूरत हाल थी वो तो काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो गई थी, शेलिंग भी हुई, पथराव भी हुआ, सारा दिन कल यही सूरत हाल चलती रही। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि सेक्रेटेरिएट के दरवाज़ा तो मेन गेट जो है वो बंद कर रखा है मुलाजमीन ने, लेकिन वहाँ पे अंदर जो अनाउंसमेंट हो रही है वो यही हो रही है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत ने हमारी डिमांड मान ली हैं। लेकिन इंतज़ार सिर्फ इस बात का है कि नोटिफिकेशन आ जाए। जो ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग अपने अपने दफातर में चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जितनी बताइएगा ये जो अभी डेडलॉक टूटा है
عارضی ٹوٹا ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے تو پرماننٹلی مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ پرماننٹلی اب مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ بیشتر حکومت نے ایکسیپٹ کر لی ہیں. کچھ ڈیمانڈ فوری طور پر ایکسیپٹ کی جا رہی ہے، نوٹیفیکیشن آج جاری ہو جائے گا. کچھ ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ بجٹ میں جا کر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی. لیکن مظاہرین کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس پہ اتفاق کر چکی ہے کہ مرحلہ وار انداز سے اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر لیا جائے. تو وہ اب تقریباً ڈیڈ لاک ختم ہو چکا ہے. صرف انتظار یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. تو جو ہی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جتنے بھی مظاہرین ہیں وہ اپنے اپنے دفاتر میں واپس کام پہ چلے جائیں گے. بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ موجود رہنے کا. حضرت صدیق نمائندہ میں بتا رہے تھے جناب کہ کیا صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد میں. بیشتر جو چیزیں ہیں وہ تو جناب طے مان لی گئی ہیں حکومت کی جانب سے اور اب صرف نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے. تو امید کریں کہ نوٹیفیکیشن میں زیادہ دیر نہیں ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر آڑا اڑی شروع ہو جائے. ہاں یہ نوٹیفیکیشن کا جاری جلدی ہو جانا کافی زیادہ ضروری ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ کو باخبر سویرا میں. اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں جناب پنجاب. بالکل جی, پنجاب میں اب ایک نئی مہم کا آغاز ہوا ہے. ہر بچہ مضبوط, ہر بچہ توانا. پنجاب کی صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انسداد ٹائیفائڈ ویکسین مہم کا آغاز کر دیا اور گورنمنٹ میاں میرا اسپتال میں ویکسینیٹر نے ایک معصوم سی پیاری سی بچی کو انسداد ٹائیفائڈ ویکسین کا جو پہلا انجیکشن ہے وہ بھی لگایا. اور وزیر صحت اس موقع پر کہتی ہیں کہ ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. جی جناب, یہ آپ کو ذرا سنواتے ہیں جناب کہ کل اس تقریب میں حوالے سے جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں جناب یاسمین راشد صاحب نے کل صاحبہ نے خطاب کی جناب. اب وہ ہے ہر بچہ جی مضبوط, ہر بچہ تو آنا. یہ پنجابی والا نہیں اردو والا ہے, آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا, کیونکہ بچوں کی صحت کے حوالے سے جناب ٹائیفائڈ ایک بہت بڑا دشمن ہے. اور اس حوالے سے جب تک ٹائیفائڈ کا علاج اور اینٹی بایوٹکس جو اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوئی تھی, بڑا خطرناک اعداد و شمار تھے بچوں کی. جو انفنٹ مورٹیلٹی ہے اس میں بہت بڑا ریزن تھا ٹائیفائڈ کا. تو اس کے حوالے سے جناب اب ویکسین ہے اور یہ مہم جناب اب 15 فروری تک پنجاب کے 12 اضلاع لاہور, ڈی جی خان, میاں والی, لیا, گجرانوالا, راجن پور, منڈی بہاؤدین, ملتان, راولپنڈی, چکوال اور پاک پتن کے شہری علاقہ جات میں جاری رہے گی. یاسمین راشد کے مطابق اس خصوصی مہم کے دوران 9 ماہ سے 15 سال تک کے تقریباً 2 کروڑ بچوں کو, والیوم سنیں, 2 کروڑ بچوں کو ٹائیفائڈ کے حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے. کل جناب پہلی ویکسین انہوں نے یہ لاہور میں میاں میر اسپتال پہ انہوں نے وہ پہلی ویکسین لگائی ہے. تو اب اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے, اور یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل محفوظ ہے. صاحب بھی کہنا تھا کیونکہ جب بھی ہم ویکسین کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پولیو کے قطرے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو لوگوں کو عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت. نہیں مدیہ, شکوک و شبہات نہیں, پسوڑی, لوگوں کو پسوڑی پڑ جاتی ہے. کیونکہ ہم چھپا دیکھتے ہیں کہ ایک گروہ جو کہ کبھی خوش نہیں ہوتا, وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہم ترقی کریں. ہمارے شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے ویکسین کے اندر. ویکسین از دی سولوشن. تو یہ صرف لوگ پسوڑی ڈالتے ہیں, ورنہ کوئی پرابلم نہیں. اتنا خرچہ کر کے مطلب عوام کی صحت کے لیے, بچوں کے اچھے فیوچر کے لیے ان کو ویکسین دیں, ان کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں, تو مطلب وہ کیسے خراب ہو سکتے ہیں, خود آپ سوچیں نا. خیر جی, اس حوالے سے بات کریں گے سیکٹری ہیلتھ کیئر پرائمری اینڈ سیکنڈری پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان یونس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو شامل گفتگو کریں گے. کیپٹن صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. کیپٹن صاحب یہ بتائے گا کہ کل تو ہم نے دیکھا کہ آغاز اس کا ہو گیا ہے, یہ مہم بھی شفاعت نے بتایا کہ انشاءاللہ 15 فروری تک جاری رہے گی. کیا ٹارگٹ ہے آپ لوگوں کا, کتنے بچوں کو آپ لوگوں نے ویکسینیٹ کرنا ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ونڈرفل اوپننگ ریمارکس. آپ نے تقریباً تمام امپورٹنٹ جو باتیں ہیں وہ آلریڈی کر دی ہیں, بٹ آئی وڈ لائک ٹو ری ایمفسائز جو ہماری اس وقت کیمپین چل رہی ہے اس کے بارے میں. دیکھیے جی, آپ نے بالکل خود ہی بتایا کہ تقریباً 2 کروڑ بچوں کو ہم نے پنجاب کے اندر 2 فیزز میں ویکسینیٹ کرنا ہے. پہلے فیز میں ہم نے پنجاب کے 12 اضلاع پاپولیشن رہتی ہے, یعنی کہ ان 12 اضلاع کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ 100 بچوں کا ہے. اور اس کے بعد جو 24 اضلاع ہمارے سیکنڈ فیز میں آئیں گے ان کا ٹارگٹ تقریباً ہمارا 70-80 لاکھ بچوں کا ہے. سو یو کین امیجن کہ وہاں پر اضلاع کا نمبر زیادہ ہے لیکن بچوں کی تعداد کم ہے, بیکاز وہاں پر اربن ایریاز میں بچے کم رہتے ہیں یا کم پاپولیشن رہتی ہے, جس کی وجہ سے ٹارگٹس جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں. لیکن ہم نے فرسٹ فیز اپنا جو ہے وہ زیادہ لوڈڈ اس لیے رکھا بیکاز
हमारे पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी थी एंड वी वांटेड कि फर्स्ट ऑफ हम जो है वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेजॉरिटी अर्बन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे डिजीज़ का इंसिडेंस भी ज़्यादा था उनको हम उनके अंदर ये कुव्वत मुदाफ़ियत पहले पैदा कर लें। बताइएगा ये जो वॉल्यूम खास बात है इस कैंपेन की जो मैं चाहता हूँ, जी प्लीज ये आप जुमला कंप्लीट कीजिए, जुमला कंप्लीट कीजिए। जी मैं ये कह रहा था जो ख़ास बात है इस कैंपेन की जो आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि देखिए हमने इस टाइफाइड के वैक्सीन के इंजेक्शन को अब अपनी रूटीन इम्यूनाइजेशन का हिस्सा बना दिया है। 1 मार्च के बाद पंजाब के अंदर हर 9 माह के बच्चे को हमने ये इंजेक्शन लगाना है। लेकिन इस कैंपेन की ख़ास बात ये है कि हम 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चे को ये वैक्सीन लगाने जा रहे हैं और इसके बाद इनके लिए ये मौका दोबारा नहीं आएगा। सो हमारी पूरी पॉपुलेशन के पास एक सुनहरी मौका है कि इन 15 दिनों के अंदर हम अपने 9 माह से लेकर 15 साल के तमाम बच्चों के अंदर टाइफाइड के खिलाफ ये कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर ले। तो अगर कोई रह गया है कैंपेन अभी भी इस वक्त चल रही है, हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करने के बारे में भी सोच सकते हैं। मेरी तमाम वालदैन से बिलखुसूसी जो माएँ हैं उनसे गुजारिश है कि अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को ज़रूर टाइफाइड की वैक्सीन यहाँ पर बात ये है कि जो हम 12 अजला शफा वैक्सीन का आगाज करते हैं तो हमने देखा है कि जो समहाउ लोग बड़ा रेजिस्ट करते हैं। हम पोलियो के कतरे पे उसकी अवेयरनेस के हवाले से हम सालों से काम करें, लेकिन आज भी जब हम बैठ के उस पर शो करते हैं तो हमें लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये बिल्कुल ठीक है। इवन अगर पोलियो के कतरे एक्सपायर्ड है तब भी आपके बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं है। सो यहाँ पर आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ी है लोगों को इस वाले से कन्विंस करने के लिए कि भाई इस टाइफाइड को शिकस्त देनी है, बच्चों को वैक्सीनेट करना है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो रिफ्यूजल्स होते हैं ना या जो इनकार होता है इसके बैक एंड के ऊपर सबसे जो बड़ी वजह होती है वो लैक ऑफ अवेयरनेस होती है। हमें पता नहीं होता या हम लोगों को बताते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से कि हम क्या करने जा रहे हैं। अगर मुझे नहीं पता होगा कि मेरे बच्चे के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो मैं ऑब्वियसली उसके लिए कन्विंस नहीं होगा। तो ज़्यादा ज़रूरी ये बात है कि हम अपने लोगों को ये बताएं ज़रूरत भी क्यों है। सो अब बुनियादी तौर पर जब हमने ये कैंपेन स्टार्ट की तो हमने ये कोशिश की कि पूरे पंजाब के अंदर इन तमाम अजला में जिसमें हम ये कैंपेन लेके जा रहे थे, हमने उलमा के साथ, हमने स्कूल्स एसोसिएशंस के साथ और हमने अपने मीडिया के तमाम जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ एडवोकेसी सेमिनार्स किए और उनको बताया कि पंजाब के अंदर हमारी ये डिजीज़ का इंसिडेंस क्या है और हम किन लोगों को टारगेट करके या किन बच्चों को टारगेट करके ये कैंपेन लाना चाह रहे हैं और क्यों लाना चाह रहे हैं। मैं आपको जो है वो जो इसके बेयर फैक्ट्स हैं वो ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, लेकिन असल बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि हमें लोगों को ये बताना है कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज दुनिया के उन सिर्फ 3 ममालिक में शामिल है जहाँ पर टाइफाइड की ये वैक्सीन बच्चों को लगाई जा रही है। हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें ये वैक्सीन अवेलेबल हुई है और हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगा सकते हैं। ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगाने के बाद कम से कम 5 साल की कुव्वत मुदाफ़ियत इस बीमारी के खिलाफ आ जाएगी। जब हमने इस कैंपेन में जाने से पहले पंजाब में सर्वे किया तो हमें ये पता चला कि जो टाइफाइड से मुतासरा बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो टाइफाइड होता है वो ज़्यादातर देखा गया कि वो बच्चों में होता है और इस एज ग्रुप के बच्चों में होता है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। उसमें ये देखा गया कि तकरीबन 82% बच्चे ड्रग रेजिस्टेंट थे, यानी कि उनको माजी में किसी न किसी स्टेज पे टाइफाइड हुआ था और उन्होंने अधूरी दवाई खाई थी, यानी कि उन्होंने जो एंटीबायोटिक इस्तेमाल किए थे वो अधूरे किए थे, जिसकी वजह से अब दोबारा उन पे वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती, यानी कि अब दोबारा उनको टाइफाइड होगा तो वो एंटीबायोटिक उन पे असर नहीं करती। दिस इज सो डेंजरस। कैप्टन साहब, ये जो फिगर, जो वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं, 1.25 करोड़ बच्चे आप पहले फेज में कर रहे हैं और उसमें से भी आप बहुत सारे केसेस आप जैसे बता रहे हैं कि जनाब वो रेजिस्टेंट हो गए हैं, अब उन पे ये एंटीबायोटिक्स जो है वो असर नहीं कर सकते। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, एक तो ये 1.25 करोड़ इतने 15 फरवरी तक जैसे चलनी है, क्या इम्कान है कि इसमें थोड़ी एक्सटेंशन हो जाए और ये सारे लोगों को इम्यूनाइज किया जाए? दूसरा इसी से मुत्तसिल एक सवाल है कि जैसे पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो डोर स्टेप पे जाके होती है, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि जैसे आप कह रहे हैं उलमा को भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं तो जुमे की नमाज के बाद मसाजिद में ही वैक्सीनेशन को आगाज कर? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं मरहलावार आपके सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक हम तकरीबन 90 लाख बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगा चुके हैं और जो अगला हमारे 4 दिन है उसके अंदर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम टारगेट मीट करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंगेज हुई भी है। अगर टारगेट्स कहीं मीट करने हुए तो हम इंशाल्लाह ताला इसको एक्सटेंड करते हैं।
दूसरी बात, ये जो एज ग्रुप है, जिस एज ग्रुप की हम इस वक्त बात कर रहे हैं, 9 माह से लेके 15 साल तक के बच्चों का, ये एज ग्रुप ज्यादातर स्कूल्स में पाया जाता है। तो हमने टारगेट किया हुआ है इस कैंपेन को ज्यादातर अपने स्कूल्स के अंदर, कि जितने भी हमारे सरकारी स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं। जहां तक रह गई डोर टू डोर जाने वाली बात, पोलियो के कतरे और इंजेक्शन लगाने में थोड़ा सा फर्क है। इट इज मोर कम्बरसम कि आप घर घर जाएं इंजेक्शन लगाने के लिए, इंस्टेड कि अगर आप उस मोहल्ले के अंदर किसी एक जगह पर बैठ जाएं, सायेदार जगह पर बैठ जाएं, जहां पर हम कोविड के एसओपीज का भी ख्याल रखें और प्रॉपर पब्लिसिटी के थ्रू उस इलाके को पता हो कि हमारी टीम जो है वो इस सो एंड सो सेंटर में या इस सो एंड सो स्कूल में या इस सो एंड सो जगह पर बैठी हुई है, जहां पर वो इस दरमियान में ये वैक्सीनेशन कर रही है। तो इससे वही नतीजा हासिल हो सकता है। डोर टू डोर जाना हमारी टीम जरूर जा रही है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा रही, लेकिन हर जगह पर हर घर में पहुंच के वैक्सीनेशन करना मुमकिन नहीं है फिलहाल इतने छोटे शॉर्ट्स में। बहुत शुक्रिया जनाब, हमारे साथ कैप्टन उस्मान साहब मौजूद है और बता रहे जनाब ये टाइफाइड के हवाले से जो मुहिम है, ये अपने शॉट्स बच्चों को जरूर लगवाएं, ये टीका लगवाएं जनाब, वो बच्चा ताकि अगले 5 साल के लिए कम से कम टाइफाइड जैसे मोहलिक मर्ज से महफूज हो जाए। एग्जैक्टली शफात, इम्यूनिटी मिल जाएगी। अभी हम आपको ताज़ा खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर में शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर पुलिस ने लीगी कारकुनों को अदालत में जाने से रोक दिया, जिस पर कारकुन मुश्तिल हो गए और इस दौरान कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कमपेल भी हुई है। नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। नज़ीर, ये क्या हुआ है आज? अदालत लाहौर में आज आशियाना हाउसिंग स्कीम जो स्कैंडल है उसके हवाले से आज रेफरेंस की समाअत है और साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ को जब लाया गया तो उस वक्त कारकुन जो है वो अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए गाड़ी के आगे आते हैं और नारेबाजी करते हैं और इसके साथ कुछ ने आज ये कोशिश भी की कि अमूमन जो है वो कारकुनों को बाहर जो है वो खड़ा कर दिया जाता है कि बाहर वो रहें, अंदर अदालत के अंदर जो है वो न जाएं। 2-3 वकला थे जो कि मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे, उन्होंने कोशिश की कि वो अंदर जाए तो डीएसपी जो है वो यहाँ सुबह खान उनके साथ इनकी कलामी हुई और उन्होंने कहा कि हम वकील हैं, हम अंदर जाना चाहते हैं। तो बहरहाल इनके दरमियान धक्कमपेल भी हुई, एक दूसरे को धमकियां भी देते रहे और पुलिस ने जो है वो कारकुनों को पीछे धकेला और कारकुन जो है वो भी आगे उनको धकेलते रहे। तो इस तरह से एक धक्कमपेल में जो है वो बाद में जो है वो सूरत हाल जो है वो कुछ ठंडी की गई कि लोगों को इन कारकुन को जो है बाहर धकेल दिया। जी बहुत शुक्रिया जी। नज़ीर भट्टी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। शहबाज शरीफ की आज एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर जो धक्कमपेल हो रही है कारकुन और पुलिस के दरमियान, उस हवाले से आगाह कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा में, और एक बड़ी ही मज़ेदार खबर है और वो खबर ये है कि जनाब यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद चीन का तैयार करदा तियान मिशन जो है वो सुर्ख सैयारे यानी कि मार्स के मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया और अब चीन दुनिया का छठा मुल्क बन गया है जिसका खलाई मिशन कामयाबी से मरीख के मदार में दाखिल हुआ है। और चीन ने मिशन मरीख की सरजमीन पर उतरने की कोशिश करेगा और मरीख की ज़मीन से मुतालिक जो डेटा है वो जमा करेगा। और आइंदा हफ्ते अमेरिका का खलाई मिशन भी मरीख के मदार में दाखिल होने जा रहा है। तो जनाब मरीख के हवाले से बताते चले कि आप हैरान हो रहे हो कि मरीख में ऐसा क्या है, ये तरक्की याफ्ता ममालिक मरीख में क्या देखने जाते हैं। जनाब मरीख में ये लोग ये देखने जाते हैं कि वहाँ पे गैस नहीं है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ पे घास नहीं है। तो आप मतलब ऐसे समझें कि मतलब आप जैसे बाइक पे निकले हुए हैं और आप कहीं किसी दूर इफ्तादा इलाके में पहुंच गए तो बिल्कुल वो भी मरीख ही है लेकिन थोड़ा सा ठंडा है, तो ऐसा ही है कुछ। लेकिन जो बात आपको पता है जो अमरीकी खलाई मिशन है जो यहाँ पे जाएगा उसका मकसद है कि वो मरीख जाके वहाँ से पत्थर लेंगे, हाँ। उस पत्थर को जमीन पे लेकर आएंगे और जब वो जमीन पे लेकर आएंगे तो उसे तजिया करेंगे। तो रोला की पाया भाई, 3.5 किलो ले लो वटे ही वटे। इतनी कराची की आप कभी सड़कों पे गाड़ी चलाएं, ऐसा बट्टा आता है गड्ढे के नीचे कि नया टायर जो है वो फाड़ के 2 टुकड़े कर देता है। तो बिल्कुल आप कभी आए कभी कराची वटे ही चाहिए तो इतना अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत क्या। रोला वैसी बिला वजह नहीं, ऐसी मजाक अजराए तफन्नन बात की गई थी और लाइटर नोट बात की। हम लेकिन मतलब देखिए शफात जो साइंसदान समझते हैं ना वो हम नहीं समझ सकते। ये एस्ट्रोनॉट्स है ना जो ये समझते हैं वो हम नहीं समझ सकते। अच्छा बंदा भी कोई नहीं जा रहा ना, या तो बंदा कोई घूमने जाए, भेजी वहाँ पे मशीन है, वो मशीन के में सोलर पैनल लगाई। यार हमारे आप देखें यहाँ पे हाईवे पे सोलर पैनल लगे हुए कभी साफ ही नहीं हुए, वो बेचारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए, तो आपके भी साफ नहीं होने, हमारे आके साफ कर देते पैसे। एलियन से बात कर आप उन्होंने कहा जो पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान की कराची में कहेंगे यहाँ से हम पॉलीथीन बैग जो इस्तेमाल शुदा है लेके जाएंगे कचरे से उठा के, फिर इस पे हम तज्जिया करेंगे। सोचें ऐसा भी टाइम आए, सोचें ऐसे हमारा कचरा खत्म हो जाएगा।
چلیں جناب، یہ تو خلائی مخلوق کے حوالے سے بات ہو گئی. اب ذرا بات کرتے ہیں زمینی مخلوق کے حوالے سے. اور زمینی مخلوق کے اس وقت پہ مسائل ہیں، ان میں سے سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے سینٹ انتخابات کا. جناب سینٹ انتخابات کے حوالے سے 2 دن پہلے ویڈیو سامنے آئی. ویڈیو سامنے آنے کے بعد جناب کھل بلی مچ گئی. بالکل جی. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے، اور اس کرپٹ نظام کے سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے اٹھایا ہے. سینٹ کی ایک سیٹ کی قیمت 50 سے 70 کروڑ روپے لگ چکی ہے. کیا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا، آپ کو سنواتے ہیں. کون سی جمہوریت سے بنا کے دیکھیں سینیٹر بن جائے؟ یہ کون سے ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں جو کہ پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچے؟ میرے پاس اگر یہ ویڈیو ہوتی، ہمارا وکیل جو 2 سال سے جب جا رہا ہے عدالت میں، تو وہ ویڈیو دکھا دیتا، کیس ہی ختم ہو جاتا. 30 سال سے آپ کی پارٹیز پاور میں ہے، کیوں نہیں آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی؟ مجھے ایک آدمی نے آفر نہیں کی، کئی لوگوں نے آفرز بھجوائی. سینٹ کی سیٹ دے دیں تو کئی ہم اتنا پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. بلوچستان میں ایک سینیٹر بننے کا جو ریٹ جا رہا ہے 50 کروڑ سے 70 کروڑ پہ جا رہا ہے. وہ آ کے پیسہ بنائے گا، تو پیسہ کس سے بنائے گا؟ پاکستانی عوام کی کھال کھینچے گا. ان کی جو لیڈرشپ ہے دونوں مین پارٹیز کی اور فضل الرحمان، یہ سب کو پتا ہے کہ پیسہ چلتا ہے. اور فضل الرحمان تو سب سے زیادہ پیسہ بنایا ہے اس نے. اس کی پارٹی میں تو وہ سینیٹر بن گئے جو جے یو آئی میں نہیں تھے. ہمیں جب پتہ ہے کہ یہ پیسے کی پوری ایک سیاستدانوں کی منڈی لگی ہوئی ہے، ریٹس فکس ہو رہے ہیں، تو کیا ہم نے اسی سسٹم کے تحت الیکشن کروانا ہے؟ پچھلی باری یہ نون لیگ نے بار کہا کہ جب اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، میں نے تائید کی نون لیگ کہ ہاں جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. آج یہ کیوں پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ یہ جو کہنا کہ ہمارے ممبر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ یاد رکھیں گورنمنٹ کے لیے زیادہ آسان ہے. ہمارے لیے اپنی جتنے ہماری سیٹیں ہیں ان سے زیادہ ہم لے سکتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے. یہی لوگ روئیں گے جب کہ دیکھیں جی تحریک انصاف کی سیٹ سے زیادہ مل گئے ہمیں سینیٹرز، کیونکہ ہم زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں. مدیحہ پرویز الہی صاحب نے ایک مشورہ دیا کیا؟ ہے سب کو، کیا؟ نام لیے بغیر، کسی کو کچھ کہے بغیر. انہوں نے کہا جی اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور حکومت کا چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے، یہ رشتہ محبت کے ساتھ چلانا چاہیے. بالکل. اور ساتھ میں ان کا بھی کہنا تھا کہ سیاست میں جتنا جھک کر چلیں گے اتنی کامیابی ملے گی. اسمبلی کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ ہے، چولی دامن کا آپ کا ساتھ ہے، لیکن یہ ساتھ محنت اور کوشش سے، صبر اور تحمل سے حکومتوں کو بنانا چاہیے. تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. اگر ہم حکومت میں رہ کے اپنی حنا کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے تو وہ پھر اس کا الٹیمیٹلی نقصان ہوتا ہے. وفاقی وزیر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. علی زیدی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لانگ مارچ کے لیے تیار ہے، لانگ مارچ ہوگا، حکومت خوف زدہ ہے. کیا تیاری ہے؟ تیاری ان کو کرنی ہے، انہوں نے لانگ مارچ کرنا ہے، ہمیں کیا تیاری کرنی ہے؟ اور اگر ہمیں ابھی تک جو ان کے جلسے اور جلوس اور یہ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں آپ کو کبھی ہماری کوئی پریشانی لگی ہے؟ کرتے ہی نہیں. ذرا مجھے بتا دیں کہ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا لیں جی، کبھی کوئی قوم چوروں کے پیچھے لگی ہے؟ نہیں. اچھا، جو آج بھی جو ریولوشن آ رہی ہیں، جو عرب سپرنگز ہوئی ہیں، جو بھی پوری دنیا میں ایک جو عوام اٹھی ہے ہر جگہ پہ، وہ کرپشن کے خلاف اٹھی ہے. یہ کرپشن بچانے کے لیے کہہ رہا ہے عوام ہمارے ساتھ اٹھے گی. مجھے تو سمجھ نہیں آتا، مجھے یہ کوئی نارمل لگتی نہیں ہے ویسے جو اس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. ساتھ میں زیدی صاحب ہم نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتا دیا کہ بھی پی ڈی ایم کی حکمت عملی کیا ہے. انہوں نے کہا جی جب تک حکومت نہیں ہٹے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. سو کیا حکمت عملی ہے حکومت کی؟ مولانا فضل الرحمان پھر کئی سالوں تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، بے چین ہی رہیں گے وہ، کیونکہ حکومت تو کہیں نہیں جا رہی، تو وہ پھر بے چین رہیں گے. فائدے میں مولانا فضل الرحمان سے کو بھی ذرا کو بتائے کہ مولانا فضل الرحمان کی نے یہ پالیٹکس کی ہے اپنی زندگی میں، وہ مولانا کی تو پالیٹکس کہیں بھی نہیں تھی، وہ فضل الرحمان کی پالیٹکس ضرور تھی. اب ان کے اپنے لوگ نکل کے کہہ رہے ہیں کہ روس سے بھی پیسے لیتے تھے، افغانستان سے بھی پیسے لیتے تھے، دنیا بھر سے پیسے لے کے بیڑا غرق ہمارے ملک کا کرتے گئے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے وکی لیکس جو ہوئی تھی کہ جی وہ جوتے چاٹ رہے تھے امریکن پتہ نہیں سفیر کے کہ جی مجھے وزیر اعظم بنا دو، کبھی مشرف کو جا کے بولے مجھے وزیر اعظم بنا دو، ہر ایک کو بولے مجھے بس وزیر اعظم بنا دو. پتہ چلا جی اپنی سیٹ ہی ہار گئے. تو مولانا فضل الرحمان کی باتوں کو اب آپ لوگ اتنا سیریسلی نہ لیں. مولانا فضل الرحمان اب
وہ صرف باتوں کی حد تک رہ گئے. تھوڑے دن میں میرے خیال میں باتیں کرنے میں بھی تھک جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا خیال ہے, لیکن سندھ حکومت کے آپ سے کچھ تحفظات ہیں. خاص طور پہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب وفاق نے سندھ کو ادھورا چھوڑا, وفاق سندھ کا خیال نہیں رکھ رہا. بہت سارے, اور یہ بات وہ ایک کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جناب بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جو وفاق نے کمپلیٹ کرنے ہیں سندھ میں, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے. تو کیا واقعی پی ٹی آئی کی حکومت سندھ کو نظر انداز کر رہی ہے؟ یہ 13 سال سے خود حکومت میں بیٹھے ہیں وہاں پہ. اس 13 سال کے پہلے 5 سال فیڈرل حکومت بھی ان کے پاس تھی. ہاں, 6 سال بعد ان کو گندم مل جاتی ہے 36,000 ٹن کہیں سے چھپی ہوئی, جو فلور میں لینے خراب ہو گئی. کچرا ان سے اٹھتا نہیں, انکروچمنٹ ان سے صاف نہیں ہوتی, پانی صاف پلانے کو یہ نہیں دے سکتے, گٹر نالے صاف یہ نہیں کر سکتے. فیڈرل گورنمنٹ, اچھا یہ بھی ایک, ویسے میں کیا 3 فیڈرل منسٹرز, جس میں اسد عمر صاحب پلاننگ کے, ایک میں میری ٹائم کا, اور ہمارے دوست امین الحق صاحب آئی ٹی کے, 3 فیڈرل منسٹرز, اور ایک MNA نجیب ہارون صاحب بھی ہیں. 3 صوبائی وزیر, جس میں 2 صوبے کی وزیر ہیں اور ایک چیف منسٹر, 2-3 جرنیلز جس میں NDMA کے چیئرمین سے لے کے اور کور 5 اور وہ سارا. ہاں, اور وہ 6-7 مہینے سے میٹنگ کر کیا رہے ہیں سندھ میں بیٹھ کے ہم سارے, کہ کراچی کے نالوں میں سے, اسٹارم ڈرینز میں سے کچرا کیسے کلیکٹ کرنا ہے, اور کراچی کی جو انکروچمنٹ ہو گئی ہے اس کو کیسے ایڈریس کرنا ہے, ایشو کو ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, مجھے آپ یہ بتائیں, اتنا ہائی پاورڈ کمیشن بیٹھ کے یہ نااہل آدمی جو ہے اور اس کی نااہل پارٹی, اگر وہ یہ بات, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیا سوچتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیا ان کا دماغ ہے نہیں ہے. یہ ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے, ان کا کچرا ان کچرا نہیں اٹھتا. صحیح جی, بہت بہت شکریہ جی. علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے وہ بلاول بھٹو صاحب کے بیان کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی سندھ کو نظر انداز کر رہی ہے. تو ذرا اس پہ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. چلیں شفاعت, اب ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں, اور جانے سے پہلے ہم آپ کو لے جا رہے ہیں کراچی کی کھجور بازار میں, جہاں پر آپ کو پتہ نا کہ مطلب شادی بیاہ کا کوئی بھی موقع تو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ گل فروشوں کی دکان پہ ہمیشہ رش لگا رہتا ہے, لیکن یہاں پر نوٹوں کا ہار بھی بنتا ہے. اب لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ کوئی کاریگر مرد ہے, لیکن جناب یہ مرد نہیں ہے, بلکہ ایک 70 سالہ خاتون ہے جن کی ہم آپ سے ملاقات کروانے جا رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب کل. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.